evening one and all. Shri Kumarswami College Ausa heartily welcomes all the honorable dignitaries and participants from all over the country and maybe from abroad for the national webinar on the topic herb and herb drug interactions. And this topic is for the keynote speech today. I would like to inform all the participants that the college has been running a series of national and international webinars. The intention and the purpose is very clear. The college wants that there should be exchange of knowledge, there should be enrichment of knowledge, and there should be intellectual discussions, and these can help the society and the nation. So this attempt has been made, and that the attempt is becoming successful because of the innovative and creative academic leadership of the chief organizer and chairperson of this webinar series, Honorable Principal Dr. M.M. Bedkar sir. I heartily welcome him as the chairperson of this national webinar. I am very happy to welcome today's honorable keynote speaker and resource person, Dr. Vaishali Undale ma'am from Dr. D.Y.Patil Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Pimpri, Pune. Ma'am is going to deliver the speech and make all the concepts clear related to herb and herb drug interaction. The topic is very good for today. I also welcome all honorable organizing committee members, Vice Principal S.D. Misal sir, Ravindra Karanje sir, Praveen Udge sir, IQAC coordinator Dr. Sanjay Kale sir, Dr. Anita Dhole ma'am, Dr. Patwari sir, Sudhir Garad sir, Undale sir, and Dr. Wadkar sir. We all have gathered here to listen the speech, but prior to it, I invite Dr. Anita Dhole ma'am to present introduction of today's honorable invited speaker. Please ma'am, welcome. Thank you sir. Welcome. Good evening one and all. You are welcome to this grand national and international webinar series organized by Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa. This series is going on very successfully because of the efficient personality, respected principal Dr. Bedkar MM. He has invited to all the women resource persons and with the motto of women dignity and women empowerment. So firstly, I would like to thank respected principal and chief organizer Dr. Bedkar MM for giving me an opportunity to introduce a resource person on this virtual platform. My special thanks goes to all the respected organizing committee members, IQAC coordinator and staff members. Those are supporting like backbone of this series, and a big thanks to all the respected participants who are joining very regularly from all over India and abroad also, and that's why this series is a successful series.
So I am here to introduce today's resource person. Today's resource person is Honorable Vaishali Undale ma'am, Head of Department Pharmacology, Dr. D.Y.Patil, Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Pimpri, Pune. Title of speech is Herb and Herb-Drug Interactions. She has 23 years of teaching experience in Pharmacy Institute from diploma to post-graduation. Her qualification is B.Pharm and she completed PhD in Pharmaceutical Sciences. She is approved PhD research guide at SPPU with 2 students pursuing PhD at present. She has authored more than 15 textbooks in subject HAP, pharmacology, 1 book and 2 book chapters with international publishers. She published and presented number of research papers on national and international conferences. She is recipient of Research Award in Avishkar in 2010. She is researcher in type 2 diabetes, herb-drug interaction, preclinical toxicity and efficacy studies. She has top skills like English, research and training. So after this introduction, I would like to request today's keynote speaker, Honorable Vaishali ma'am, please start your speech. Thank you. Good evening to all. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Yes, thank you so much. So, respected Principal Dr. Bedkar sir and all the dignitaries present here on this online platform. First of all, I would like to convey my sincere and heartfelt thanks to Dr. Bedkar for giving me this opportunity to interact with you all. And what I understood from him is the language of communication can be mixed, like because there are not the all pharmacy people, or some might be from the background of Marathi literature, some might be from the history, some might be from some other background. So I will be using the mixed language, but anywhere if you feel that you want to stop me and I just want to switch to the English, I will be doing that for you all. So first I will just give you an brief concept that why I chose this topic, herb-drug interaction, okay, or the herb-herb interaction. So now this COVID-19 pandemic situation which came in 2019, that situation has moved lot of people to consume the home remedies, to consume the herb medications. I think tons of the kadhas was utilized by the people in this 2019 to 20 period. Now after that the use has decreased. ओके, सो आपण सगळ्यांनी हे 2019ला जेव्हा मार्च मध्ये पहिल्यांदा कोविडचं सिच्युएशन आली, पुण्यामधली पहिली केस जी झाली त्याच्या सोबत मी होते पहिल्यांदा जी डिटेक्ट झाली, तर त्यामुळे लगेचच्या काळात मी पण क्वारंटाईन केले गेले होते सर. तो एक्सपिरियन्स वेगळाच होता, पण भीती नव्हती कशाची. पण त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यांनी पाहिलं की कित्येक घरांमध्ये रोज सकाळी आल्याचा काढा, ते कुठले आयुषचे काढे असायचे, ते लोक उकळायचे, खायचे. मिरी, काळी मिरी, लवंग, दालचिनी, हे सगळं इतक्या प्रमाणात यूज केलं गेलं आणि त्याच्यानंतरचे जे इफेक्ट्स आहेत कदाचित ते काही लोकांना जाणवले असतील, काही लोकांना ते जाणवले नसतील. तर पर्पज माझा हा टॉपिक इथे घेण्यामागचा हाच आहे की आपण म्हणतो की हर्ब सेफ आहेत, आपण ते अगदी खातो, आणि जिथे आपण आपल्याला दुसरेही काही क्रोनिक आजार असतात, डायबिटीस आहे किंवा हायपरटेन्शन, बीपी आपण ज्याला म्हणतो तसा आजार आहे, किंवा अर्थायटिस आहे, कॅन्सर आहे, तर त्या केसेस मध्ये जेव्हा आपण हे हर्ब घेतो निश्चितच ते खूप सेफ आहे असं आपण म्हणतो. आयुर्वेदामध्ये ते प्रूव्ह झालेले आहेत. पण कधी जर त्यांचा वापर योग्य पद्धतीने योग्य प्रकारे जर केला गेला तर, इफ इट इज युज्ड इन द ऑप्टिमम अँड टू इट्स मॅक्झिमम एक्सटेंट. ओके, आमच्या फार्मसीमध्ये WHO नी एक हेल्थची डेफिनेशन दिलेली आहे
की सगळ्यांना पण माहिती आहे की हेल्थ इज नॉट जस्ट नियर द ऍब्सन्स ऑफ द डिसीज, इट इज द सोशल, मेंटल, फिजिकल अँड द स्पिरिच्युअल वेलबिंग. म्हणजे WHO असं म्हणतं की हेल्थ म्हणजे काय फक्त आजाराचा अभाव नसणे नाही, किंवा आजार नसणं म्हणजे फक्त हेल्थ नाही. त्या माणसाचा म्हणजे मनुष्याचा सोशल प्लॅटफॉर्म वरती, सोशली आपण जे म्हणतो की पूर्वीच्याकडे असायचं की मित्र मैत्रिणी नातेवाईक यांच्याकडे आपण जाऊन मनमोकळेपणाने वाटेल तिथं रडू शकत होतो, वाटेल तेव्हा हसू शकत होतो, वाटेल तेव्हा बोलू शकत होतो. सोशल वेलबिंग, मेंटल वेलबिंग. आज कितीतरी लोक आपली मेंटल ट्रॉमा मधनं इतकी जात आहेत. मेनी पीपल्स आर गोइंग थ्रू द मेंटल ट्रॉमा, बहुत से लोग इसमें जा रहे हैं और वो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे कि मुझे आज कुछ डिप्रेस लग रहा है, कितने दिन से डिप्रेशन लग रहा है. वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग दैट. Physical well-being, so there is no doubt to talk about it. We all think that we are physically fit, but when you go to the doctor will give you certainly some of the other medication. And जस्ट एक सकाळी वाचनात जो म्हणजे व्हॉट्सअपला, तर व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी इज द ग्रेट युनिव्हर्सिटी टू एज्युकेट द पीपल. तर जे सकाळी स्वतःहून डॉक्टरनी सांगण्याच्या आधी वॉकिंगला जातात, दॅट इज अ मॉर्निंग वॉक. आणि डॉक्टरनी सांगितल्यानंतर जे वॉकिंगला जातात, दॅट इज अ वॉर्निंग वॉक. आणि दुसऱ्याला जळवण्यासाठी जे वॉकिंगला जातात, दॅट इज द बर्निंग वॉक. असं एक जस्ट व्हॉट्सअपला आलं होतं, मला वाटतं कदाचित तुम्ही पण हे वाचलं असेल. पण हेल्थ हे आपल्याला तेव्हा कळते, हेल्थची किंमत तेव्हा कळते जेव्हा ती आपण गमावतो. आणि म्हणूनच हेल्थ ही खूप इम्पॉर्टंट प्रायोरिटी आहे आपल्या सगळ्यांसाठी. आणि हेल्थ मेंटेन करताना जसं आपण औषधं घेतो ॲलोपॅथी मधली, तशीच हर्बल औषधं पण घेतो, घरगुती औषधं पण घेतो, पण त्या दोघांच्या मध्ये काहीतरी इंटरॅक्शन असू शकतं, रादर असतंच. कारण औषध जरी म्हटलं तरी त्याच्यामध्ये काहीतरी केमिकल असतं. जसं आपण हळदीचं म्हणतो की हळदीचं सगळ्यांना माहिती आहे की कुर्कुमिन हा त्याच्यातला एक महत्वाचा कॉम्पोनंट आहे. आणि कुर्कुमिन वरती खूप म्हणजे रिसर्च पेपर्स आहेत, भरपूर रिसर्च केला गेला आहे. हळदीचं पेटंट साठी आपल्याकडनं खूप मोठी लढाई केली गेली. तर हळद आहे, आपल्याला माहिती आहे, आपण किती सहज हळद दूध घेतो, पण त्या हळदीमध्ये जो कुर्कुमिन नावाचा जो ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट आहे, त्याचे माझ्या डायबिटीसच्या गोळी बरोबर काय इफेक्ट आहेत मला कुठे माहिती आहे. त्यामुळे मी माझी डायबिटीसची पण गोळी घेतो, कुर्कुमिन दूध हळद पण घेतो. काय होतं माहिती नाही. तो कधीतरी कुठेतरी काहीतरी इम्प्लिकेशन असे होतात की अचानक शुगर लेवल वाढते, अचानक शुगर लेवल कमी होते. आणि डायबिटीसच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं तर जसं शुगर कंट्रोल खूप महत्वाची आहे, तर त्याच्यामध्ये हायपोग्लायसिमिया हा जो इफेक्ट आपण म्हणतो, हायपोग्लायसिमिया म्हणजे डिक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर लेवल इज गोइंग डाउन बिलो योर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल. The normal physiological level is 80 to 120 milligrams per deciliter, or in different books you will find it as the 70 to 100 milligrams per deciliter. तर मी हळदी बरोबर जेव्हा ते घेते किंवा दुसऱ्या कशाबरोबर घेते, जर अचानक मला हायपोग्लायसिमिया झाला तर मला तो कळत पण नाही आणि आय कॅन गो इन टू द डायबेटिक कोमा or directly the diabetic mortality, that hypoglycemic mortality is there. So very cautious use of the herbal medications. Herbs should be there with our regular medications, and that's why I have taken this topic today, so that my all friends over here can use the herbal medications cautiously. I'm not against the herbal medications, I'm not against the modern medications as well, but I just want that there should be the proper utilization with the proper awareness and the proper knowledge, so that the maximum benefits from this can be availed and it will help us for our health. Ultimately, that is the purpose of the today's topic. So I would just like to share my presentation, sir. Click on the arrow. Then you get a window there. You click on that window. Entire screen. Entire screen. Okay. So, is the screen visible now?
Yes, yes, screen is visible. Now you Yes. can choose your PPT. Yes, sir. I'll just open it. Meanwhile, I had also shared it with you, Dr. Bedkar sir, so that in case if any issue is there, we can share it from there as well. No doubt. But I hope it will not be a problem here. If you explain normally, it will be okay. Yes, madam, it's visible. Go to the Yes. show mode and click Yes. on hide. Click on hide. That is Okay. obstacle. Yes, yes. Yes. Okay. Okay. So I will start with my official talk. I'll say or the टाइम आई एम कंज्यूमिंग एक ही वक्त में मैं दोनों भी ले रहा हूँ या फिर with some medications this also happens that maybe a 2 or 3 days prior I have taken some herb or prior I have taken some drug, allopathic drug. When I say drug here, it means the modern medicine drug. So when I have taken that, there is some interaction. Means what exactly? What you mean by interaction? What do they in this interaction? So either that herb affects the action of your drug. Okay, action of drug means say for example in case of a anti-diabetic drug like metformin. जैसे metformin नावाचा एक खूप मी म्हणेन की फर्स्ट स्टँडर्ड ड्रग आहे अँटी साठी डायबिटीज साठी. तुम्ही जर सगळ्या लोकांचं प्रिस्क्रिप्शन पाहिलं तर त्याच्यामध्ये मेटफॉर्मिन हे असतंच असतं. तो गोल्ड स्टँडर्ड फॉर द डायबिटीज ट्रीटमेंट इज द मेटफॉर्मिन. तर ते मेटफॉर्मिनचे जे काही वेगवेगळे ऍक्शन्स आहेत आपल्या बॉडीवरती होणार त्याला ते इफेक्ट करतं, त्याला ते अफेक्ट करतं. म्हणजे आयदर ते त्याची ऍक्शन वाढवू शकतं किंवा ते त्याची ऍक्शन कमी करू शकतं किंवा उलट पण पडू शकतं. म्हणजे त्या हर्बची ऍक्शन त्या ड्रगमुळे पण इफेक्ट होऊ शकते. म्हणून मी ज्या कारणासाठी जे हर्ब घेणार आहे त्याचा काही इफेक्टच होणार नाही. ओके, सो देर कॅन बी आयदर अ बेनिफिशियल इफेक्ट or there can be a toxic effect or the lethal effect. Okay, so when there is a beneficial effect, no doubt it's a balle balle position, right? Win-win situation. Acha ho raha hai. But when it comes to the toxic, lethal effect, then it is going to affect my life. It is going to affect my patient's life. Individual's life affect होणार आहे. So very cautious use of the herb drug has to be there, and this is the herb drug interaction. So this can happen knowingly or unknowingly. Maybe the patient जे स्वतः किंवा पर्सन आपण जे म्हणतो ते स्वतः त्यांना माहिती नसतं की या दोघांच्या मध्ये काय आहे आणि म्हणून ते घेत राहतात. कोणीतरी आपला बागेमध्ये फिरणारा मित्र आहे, मैत्रीण आहे, ती सांगते की अरे मी ते या ऍडव्हर्टाइजमेंट मधनं हे मागवलं आणि मी ते घेते आणि मला खूप छान वाटतंय. पण ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये काय आहे माहिती नाही, पण तिला छान वाटतंय म्हणून मी पण घ्यायला लागते. आणि इकडे माझा जो सगळा ड्रग प्रोफाईल आहे, माझा जे काही सगळा बॅलन्स होता ग्लुकोजचा चांगला झालेला, तो मी कुठेतरी नकळत डिस्टर्ब करायला लागते. सो अननोईंगली पण हे होऊ शकतं किंवा कदाचित नोईंगली हे केलं जातं. तो काही औषधांच्या बाबतीमध्ये हे ड्रग ड्रग इंटरॅक्शन रादर पर्पजली आपण वापरतो का, तर तिथे आपल्याला चांगला त्याचा बेनिफिशियल इफेक्ट व्हावा म्हणून. जसं आता बऱ्याच जणांनी कॉम्बिप्लॅम हे नाव सगळ्यांना माहिती असेल की कॉम्बिप्लॅम म्हणजे काय आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये 2 औषधांचं मिक्सचर आहे. का, तर ते चांगला इफेक्ट देतात तुम्हाला रादर दॅन एका औषधापेक्षा. तर तिथे ती झाली बेनिफिशियल इंटरॅक्शन किंवा बेनिफिशियल ऍक्शन. पण जेव्हा ते नाही करणार आहेत बेनिफिशियल इंटरॅक्शन, कुठेतरी काहीतरी हार्म करणार, व्हायला कित्येक वर्ष जातील, 2-4 महिने जाईल आणि कधीतरी 2-4 महिन्यानंतर हे दिसू शकतं. आय विल जस्ट लाईक टू शेअर वन एक्झाम्पल. When I was doing my PG post graduation, M.Pharm in Biopharmaceutics at Karad, so there we made one. We used to go for the case studies. आम्ही केस स्टडीज साठी हॉस्पिटलला जायचो. तर तिथे एका लेडी अशाच आल्या होत्या आणि त्या अर्थरायटिसचा आजार होता त्यांना. आणि अर्थरायटिस साठी त्यांची जी रेग्युलर औषधं होती
त्याच्यासोबतच त्यांनी एक कुठल्या तरी आयुर्वेदिक डॉक्टरांना त्यांनी भेटल्या होत्या आणि त्या डॉक्टरांकडनं ते काहीतरी हर्बल पावडर वगैरे काहीतरी घेत होत्या आणि अनफॉर्च्युनेटली त्या सगळ्या औषधांमध्ये स्टिरॉइड्स यांचं प्रमाण खूप जास्त होतं. तर स्टिरॉइड्स ही औषधं किंवा स्टिरॉइड्स हा शब्द मला वाटतं आपल्या सगळ्यांनी आपण ऐकला असेल. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा जर हे स्टिरॉइड जर व्यवस्थित पद्धतीने व्यवस्थित डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आणि नीट जर वापरले गेले नाहीत, त्यांचा डोस जो आहे तो व्यवस्थित कमी व्हायला पाहिजे किंवा वाढवला गेला पाहिजे. टॅपरिंग ऑफ द डोस आम्ही असं याला म्हणतो, तर ते व्हायला पाहिजे. तर ते नाही केलं गेलं तर इट कॅन लीड टू द सम लिथल इफेक्ट, खूप टॉक्सिक इफेक्ट होता. तर त्या लेडींना तिथे ते ऍडमिट करावं लागलं कारण ते जे स्टिरॉइड होतं त्याच्यातलं त्याच्यामुळे त्यांना पूर्ण त्यांचा चेहरा सुजणे, त्यांच्या पाठीवरती असं बफेलो सारखं म्हणजे म्हशीसारखा हंप तयार होणे, पूर्ण बॉडी मधले हात पाय लहान झाले आणि पुन्हा आर्थरायटिसचं दुखणं तर वर्स झालं. हा इफेक्ट तिथे दिसला होता आणि दॅट वॉज अ हर्ब ड्रग इंटरॅक्शन किंवा दॅट वॉज अ मिसयूज ऑफ अ ड्रग. आणि समहाव मला असं वाटतं की तिथेच कुठेतरी माझ्या डोक्यामध्ये त्याच्याबद्दलचं काम करण्याची कदाचित आपण म्हणतो ना की ठिणगी कदाचित आली असेल आणि म्हणून मी हर्ब ड्रग इंटरॅक्शन वरती काही थोडासा फार माझा जो काही रिसर्च केला तर त्याच्यामध्ये अँटी डायबेटिक ड्रग घेऊन त्यांचे वेगवेगळ्या औषधांवरती आणि हर्ब बरोबरच्या इंटरॅक्शन किंवा त्याच्यावरचाच एखादा रिव्ह्यू पेपर वगैरे असं छोटंसं काम मी केलेलं आहे. सो आय होप की व्हॉट इज हर्ब ड्रग इंटरॅक्शन हे सगळ्यांना कळलं असेल. तर जेव्हा आम्ही इंटरॅक्शन म्हणतो हर्ब ड्रग इंटरॅक्शन किंवा ड्रग इंटरॅक्शन, तर त्याच्यामध्ये दोन पद्धतीच्या इंटरॅक्शन असतात. एक म्हणजे फार्माकोकायनेटिक इंटरॅक्शन आणि दुसरं म्हणजे फार्माकोडायनामिक इंटरॅक्शन. तर कायनेटिक म्हणजे कुठेतरी काहीतरी मुवमेंट्स होतात जेव्हा आपण औषध घेतो नॉर्मली इतर वेळेला सुद्धा किंवा आपण हर्ब पण घेतो किंवा जेव्हा आपण आपलं अन्न पण घेतो तर तेव्हा ते आपल्या रक्तामध्ये त्यातले घटक जातात, त्याला ऍब्सॉर्प्शन असं म्हणतात. नंतर त्या रक्तामध्ये गेलेले जे घटक असतात ते सगळीकडे पसरतात. इट इज ऑल डिस्ट्रीब्युटेड ऑल ओव्हर द बॉडी. प्रत्येक टिश्यू मध्ये ते पोहोचते. इट गोज टू ब्रेन, इट गोज टू हार्ट, इट गोज टू लंग्स, इट गोज टू स्किन, एव्हरीवेअर. सो दॅट इज डिस्ट्रीब्युशन. नंतर ते जेव्हा लिव्हर मध्ये जातं, कारण लिव्हर हा आपल्या बॉडी मधला खूप महत्वाचा ऑर्गन आहे, त्याचं काम आहे डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्स वॉटर आपण सगळ्यांनी आता खूप ऐकलं असेल आणि घेत पण असतो कदाचित, पण त्याचं काम मेन म्हणजे लिव्हर हे काम करतं. सो वी ऑल हॅव द गॉड गिफ्ट विथ अस की आपलं लिव्हर हे सगळं आपल्या शरीरात येणारे जे काही टॉक्सिक तयार होत आहे ते सगळं काढून टाकायचं काम करतं. तर तसंच जेव्हा आपण कुठलाही बाहेरनं काहीही सबस्टन्स घेतो तर त्याला एक्झो असं म्हटलं जातं. तर त्या सगळ्या एक्झो केमिकल्सना बाहेर काढण्याचं काम कुठेतरी आपलं शरीर करत असतं आणि त्याला आम्ही मेटाबॉलिझम हा शब्द वापरतो. तो मेटाबॉलिझम होतं आणि नंतर त्या मेटाबॉलिझम मधनं कुठेतरी असे सबस्टन्सेस तयार होतात की जे आपल्या युरिन वाटे लघवी वाटे महत्वाचे बाहेर पडतील. सो युरिनरी सिस्टम इज वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सिस्टम इन आवर बॉडी which is helping again along with liver for the elimination of the all unwanted substances from our body. Anything unwanted there in your body is going to cause the harm to body. So that is very important thing. So these four are the pharmacokinetic processes which we call as absorption, distribution, metabolism and excretion, ADME. So when you are taking the two things together, herb and a drug, okay, so when they are affecting either of these things, either absorption affect होत आहे किंवा distribution किंवा metabolism किंवा excretion, that type of the interaction is called as the pharmacokinetic interaction. आणि pharmacodynamic, ओके, म्हणजे डायनामिक म्हणजे कुठेतरी काहीतरी घडणारी गोष्ट आहे. तर त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण औषध घेतो तर तेव्हा ते औषध आपल्या शरीरावर काहीतरी इफेक्ट जेव्हा आपण म्हणतो की करतं. जसं माझं आता डोकं दुखत असेल तर मी जेव्हा ॲस्पिरिनची गोळी खाते तर ती ॲस्पिरिनची गोळी कुठेतरी रक्तात मिसळल्यानंतर कुठल्या तरी अवयवावरती काम करते आणि मग त्या अवयवाकडनं मेनली माझा आजार बरा व्हायला लागतो. तसं ॲस्पिरिनची जी गोळी आहे ती आपल्या शरीरातले प्रोस्टाग्लॅन्डिन नावाचे जे सबस्टन्सेस तयार होतात की जे आपल्याला पेनची जाणीव करून देतात की काहीतरी दुखतंय, त्याची जाणीव आपल्या मेंदूपर्यंत पोहोचण्याची जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये ती असतात. तर त्यांचं सिक्रिशन कमी करण्याचं काम हे तुमचं ॲस्पिरिन करतं. पण ते कुठल्या पद्धतीने करतं तर त्या प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेज नावाचे एन्झाईम्स असतात त्यांच्यावरती ऍड करून ते करतं. किंवा दुसरं एक एक्झाम्पल मी सांगेन की जेव्हा मी
झोपेची गोळी खाते. मला आता झोप येत नाहीये कित्येक दिवस, इन्सोमनिया असं आपण त्याला म्हणतो, तेव्हा मी झोपेची गोळी खाते. तर तेव्हा कुठेतरी ते जाऊन माझ्या ब्रेन मधल्या कुठल्या तरी सेल मधल्या कंपोनेंटला ऍड करतो. याला वी कॉल्ड ॲज अ रिसेप्टर. ओके, सो व्हेन देर इज अ इंटरॅक्शन ॲट द रिसेप्टर लेवल अँड देअरफॉर चेंज इन द टोटल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग. ते फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट म्हणजे डोक्यापासून अंगठ्यापर्यंतचे इफेक्ट येऊ शकतात. त्याच्यामध्ये माझ्या मेंदूमध्ये काहीतरी घडणं, डिप्रेशन वाटणं, स्टिम्युलेशन वाटणं, हार्टमध्ये ऍक्टिव्हिटी वाढणं किंवा कमी होणं, किंवा वेगवेगळे सिक्रिशन, जसं काही औषधं घेतल्यानंतर आपल्याला खूप लाळ जमा होते, सिक्रिशन होतं, सलायवा सिक्रिशन होतं, किंवा खूप भूक लागते, किंवा जळजळतं, मळमळतं. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत दीज ऑल आर द फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन. So when the herb is affecting the pharmacological effect of the drug, or drug is affecting the pharmacological effect of a herb at the receptor level, it is called as the pharmacodynamic interaction. Okay, so these pharmacokinetic interactions are quantitative alterations in the drug. Okay, quantitative alteration होतं म्हणजे काय, तर ऍब्सॉर्प्शनच्या प्रोसेस मध्ये जेवढी क्वांटिटी आत जायला पाहिजे तेवढी जात नाही. तो पहिल्यांदा मेनली आपण ओरलचं जर उदाहरण घेतलं, कारण खूप जे 99% ऑफ द मेडिकेशन आपण जी बघतो दॅट वी आर टेकिंग बाय द ओरल रूट, कारण तो सगळ्यात सेफ आणि सगळ्यात मोस्ट ऍक्सेप्टेबल रूट आहे. आपल्याला त्याच्यासाठी कोणावरती डिपेंड नाही राहावं लागत, स्वतः पेशंट स्वतःचे स्वतः घेऊ शकतो आणि सेफ पण आहे, कारण कुठे स्टरलायझेशन वगैरे लागत नाही. जसं जर इंजेक्शन घ्यायचं झालं तर मला डॉक्टरकडे जावं लागतं, मग तो इथली स्किन स्टराईज करतो आणि मला इंजेक्शन घ्यावं लागतं. तर जेव्हा ती ऍब्सॉर्प्शन मध्ये इफेक्ट होतं म्हणजे काय, तर समजा 10 मिलीग्रॅम एवढं त्यांनी माझ्या रक्तात जायला पाहिजे, तर ते न जाता कुठेतरी 5 मिलीग्रॅम जाते, कारण तो हर्ब तिथे प्रेझेंट आहे आणि तो त्याला मागे ओढतोय, तो त्याला तिकडे जाऊ देत नाही. कारण ऍब्सॉर्प्शनच्या प्रोसेस मध्ये पुन्हा, दिस इज अगेन व्हेरी डिटेल फॉर अस सर, बट आय विल जस्ट ट्राय टू सिम्प्लिफाय फॉर ऑल ऑफ यू, की तिथे पण काहीतरी मेकॅनिझम असतं, कुठलं तरी एक दार असतं, त्या दारात सर्टन सबस्टन्सेस जाऊ शकतात, विच वी कॉल्ड द चॅनल्स. सो देर आर सर्टन ड्रग चॅनल्स, किंवा औषधांचे स्वतःची साईज असते, मॉलिक्युलर वेट असतं, त्यामुळे ते जाऊ शकतात, किंवा काहीतरी ट्रान्सपोर्टर्स असतात, ड्रग ट्रान्सपोर्टर्स असतात, तर त्यामुळे ते जाऊ शकतात. तर तो हर्ब कुठेतरी त्या चॅनलला इनिबिट करतोय किंवा तो चॅनलला वाढवतोय, म्हणून ऍब्सॉर्प्शनची क्वांटिटी बदलू शकते. तर जिथे 5 मिलीग्रॅम जायला पाहिजे तिथे जर 2 मिलीग्रॅमच गेलं तर इफेक्ट नाही होणार, किंवा उलट घडू शकतं की जिथे 5 मिलीग्राम त्याच्याऐवजी 100 मिलीग्राम गेलं किंवा 50 मिलीग्राम रक्तामध्ये गेलं, तर जे इफेक्ट 5 मिलीग्रामनी द्यायला पाहिजे त्याच्या 10 पट इफेक्ट होतात, आणि दॅट वी कॉल्ड ॲज द ऍडव्हर्स इफेक्ट. जेव्हा आपल्याला ठराविक क्वांटिटीमध्ये आपल्या त्या शरीरामध्ये ते ड्रग पाहिजे, त्यापेक्षा तो जर जास्त क्वांटिटीमध्ये गेला तर इट इज गोइंग टू कॉज द साईड इफेक्ट, इट इज गोइंग टू कॉज द ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन. तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे इफेक्ट येतात, की जसं अंगाला खाज सुटणं, किंवा ॲलर्जी आपण ज्याला म्हणतो, किंवा मग काहीतरी ऑर्गनवरती इफेक्ट होणं, लिव्हर अफेक्ट होणं, किडनी अफेक्ट होणं. सो मोस्टली जे अँटी कॅन्सर ड्रग आहेत त्याच्या बाबतीत ते इफेक्ट जास्त दिसतात. बट वेन यू अगेन कमिंग बॅक टू द पॉइंट, सो अफेक्ट ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, द हर्ब आयदर इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच इज गोइंग इन टू द सिस्टमिक सर्क्युलेशन, विच इज गोइंग इन टू द ब्लड. दुसरं आहे डिस्ट्रीब्युशन, म्हणजे पुन्हा काय, की त्या रक्तामधनं जेव्हा ते बाहेर जात असतं तेव्हा तिथे पण त्याला काहीतरी ट्रान्सपोर्टर्स लागतात, किंवा त्याला काहीतरी प्रोटीन्स लागतात. तर त्या आपल्या रक्तामध्ये वी ऑल नो दॅट अल्ब्युमिन नावाचा एक खूप महत्वाचा प्रोटीन असतो, ग्लोब्युलिन एक असतो. अल्ब्युमिनचं प्रमाण खूप जास्त असतं. सो वेन वी टेक अ ड्रग, द ड्रग मेनली बाइंड्स टू द अल्ब्युमिन, कारण तो जास्त प्रमाणात आहे. तर ह्या ड्रग मधले आणि अल्ब्युमिन मध्ये पण बाइंडिंगची अफिनिटी ठरलेली असते, की जसं आपल्या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये घडतं की काही लोकांची आपलं बॉन्डिंग खूप छान होऊन जातं तरी आपण त्यांना भेटलो नाही. जसं हिअर आय विल टेक द एक्झाम्पल ऑफ डॉक्टर बेटकर सर, की वी जस्ट इंटरॅक्टेड ऑन द लिंक्डइन, पण मला सरांबरोबर असं संभाऊ असं वाटलं की आपण ह्यांना खूप दिवसांपासून ओळखतोय आणि व्हेरी गुड इंटरॅक्शन वी हॅड. सो ती कुठेतरी एक अफिनिटी आपल्यामध्ये असते, की काही लोकांची आपलं खूप छान पटतं, काही लोकांची आपण एकदा भेटलो की परत त्यांना कॉन्टॅक्ट पण करत नाही. तर तसं ते प्रोटीन आणि ड्रग मध्ये अफिनिटी असली तरच ते बाइंड होतं. तर काही ड्रग आहेत ते अगदी 99% बाइंड होतात, काही 95%, काही 80%, काही 70%. तर हे त्या
दोघांच्या प्रॉपर्टीज वरती अवलंबून असतं. केमिकल आपण जेव्हा म्हणतो केमिकल इंटरॅक्शन, जर काही केमिस्ट्रीचे लोक इथे असतील तर आय थिंक दे विल बी एबल टू अंडरस्टँड की कोव्हॅलंट बॉन्डिंग होतंय का, व्हॅन्डरवॉल बाइंडिंग होतंय का, जे काय असेल. तर जेव्हा हे प्रोटीन आणि ड्रग मधलं बाइंडिंग आहे, तर हे कुठेतरी जर तिथे हर प्रेझेंट असेल त्याच्याबरोबर कम्पीट करायला, तर ड्रग त्याला बाइंड नाही करू शकणार. आणि जेवढा तो मोकळा राहील ड्रग, तेवढा तो डिस्ट्रीब्यूट होणार, आणि जेवढा तो डिस्ट्रीब्यूट होणार तेवढं तो त्याचे इफेक्ट सगळीकडे जास्त दाखवणार. आणि जास्त इफेक्ट म्हणजे अनवॉन्टेड इफेक्ट. मला माझ्या जनरली वी ऑल हॅव एक्सपिरियन्स दिस की ऍस्पिरिन किंवा डिस्प्रिन खूप दिवस खाल्ली किंवा कॉम्बिफ्लॅम खाल्ली तर जळजळ व्हायला लागते, ऍसिडिटी होते, किंवा गॅस्ट्रिक अल्सर हा खूप मोठा साईड इफेक्ट आहे जो मला वाटतं सगळ्यांना माहिती असेल. किंवा इव्हन बीपीची गोळी पण खाल्ली आपण, बीपीची गोळी जनरली म्हणतात लोक, तर इकडे औषधं त्याच्यामध्ये ॲट्रोव्हास्टॅटिन किंवा ॲटेनॉल, प्रोप्रानॉल असे औषधं आहेत. तर जेव्हा ती आपण गोळी खातो तर त्यामुळे माझं बीपी कमी होतं. पण ते जर जास्त प्रमाणात गेली ती औषधाची मात्रा माझ्या बॉडीमध्ये, तर माझं बीपी खूप कमी होणार आहे. आणि बीपी कमी झाल्यामुळे हायपो टेन्शन झालं की पुन्हा कोलॅप्स व्हायला लागतं आपली सिस्टीम. कारण मेंटेनिंग ऑफ ऑल आवर बॉडी पॅरामीटर्स हे जे महत्वाचं कार्य आहे ते आपलं बॉडी खूप छान करत असतं स्वतः. आपण औषधं देऊन आपण फक्त त्याला जस्ट एक सपोर्ट सिस्टीम देत असतो जोपर्यंत ते त्याचं करू शकत नाही. तर इकडे डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय होतं, इथे इंटरॅक्शन होते आणि म्हणून तिथली पण क्वांटिटी कमी जास्त होते. मेटाबॉलिझम मध्ये जेव्हा इंटरॅक्शन होतं तेव्हा आय विल बी कमिंग टू द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस. बट हिअर लिव्हर मध्ये जेव्हा मेटाबॉलिझम करतं लिव्हर, तर त्यावेळेला खूप वेगवेगळे एन्झाईम्स काम करतात. देयर आर डिफरंट एन्झाईम्स सच ॲज द सायटोक्रोम P450. हे आपल्या लिव्हर सेल्स मध्ये मायक्रोझोम्स म्हणजे छोटे छोट्या असे व्हॅक्युल्स असतात लिव्हर सेल मध्ये, त्यांना मायक्रोझोम्स म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये खूप एन्झाईम्स असतात. तर ते एन्झाईम्स काय करतात, तर मेनली औषधांना मेटाबोलाइज करतात. लिपिड असतं ते किंवा पोलर असतं, त्याला नॉन पोलर असतं, त्याला पोलर करणं, जेणेकरून ते शरीरातून बाहेर टाकण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. तर या मेटाबॉलिझम वरती इफेक्ट करतात. तर काही हर्ब्स काय करतात, ते इंड्यूस द एन्झाईम, इंडक्शन ऑफ एन्झाईम करतात, म्हणजे त्या एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी वाढवतात. तो काय होणार आहे, असे जे ड्रग की जे सगळे त्या एन्झाईमनी मेटाबोलाइज होणार आहेत, देअर ऑल मेटाबॉलिझम इज इन्क्रीज लीडिंग टू द डिक्रीज इफेक्ट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी. कारण जास्त मेटाबॉलिझम झालं म्हणजे जेवढी क्वांटिटी पाहिजे त्यापेक्षा जास्त ते कन्व्हर्ट झालंय, जे नकोय आपल्याला. ओके. आणि देर इज अनादर टाईप विच इज कॉल्ड एज द एन्झाईम इनहिबिशन. तर त्याच्यामध्ये काय होतं की ते पर्टिक्युलर एन्झाईम्स असतात ते इनहिबिट केले जातात तुमच्या हर्बमध्ये. हर्बमुळे म्हणजे पर्टिक्युलरली काय, तर त्यातलं जे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स असतं, जसं कुरकुमिन मी एक्झाम्पल सांगितलं, किंवा आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कांदा आपण खात होता त्याच्यात क्वेरसेटिन नावाचं एन्झाईम असतं, किंवा डिजिटॅलिस हा शब्द सगळ्यांनी, डिगॉक्सिन हा शब्द कदाचित ऐकला असेल. तर हे सुद्धा आपल्याला कुठून तरी प्लांट सोर्स मधून अवेलेबल झालं. तर असे खूप केमिकल्स त्या सगळ्या हर्ब्स मध्ये असतात. तर ते कुठेतरी त्या एन्झाईमला जर इनहिबिट केलं तर काय होणार आहे, जो माझा दुसरा वॉन्टेड ड्रग आहे त्याचं मेटाबॉलिझम कमी होणार आहे. मेटाबॉलिझम कमी झालं की ती रक्ताची मात्रा वाढणार आहे. ती मात्रा एका ठराविक लेवलच्या वरती गेली की ज्याला आम्ही मिनिमल टॉक्सिक लेवल म्हणतो किंवा मॅक्झिमल थेराप्युटिक लेवल म्हणतो. तर त्याच्यावर गेलं की ते टॉक्सिक इफेक्ट दाखवायला सुरुवात करणार आहे. तर तिकडे कुठेतरी इंटरॅक्शन होते. आणि एलिमिनेशन म्हणजे काय, तर मेनली आपल्या किडनी मधनं त्याचे काही सगळे कंपोनंट आहेत तयार झालेले जे अनवॉन्टेड आहेत. मे बी त्या ड्रगचे पण मेटाबोलाइट असू शकतात, त्याला आपण मेटाबोलाइट म्हणतो, किंवा त्या हर्ब्सचे पण मेटाबोलाइट असू शकतात. सो त्यांचं किडनी मधून फिल्ट्रेशन होणं. तर जेव्हा किडनी आपण म्हणतो तर किडनीमध्ये नेफ्रॉन नावाचे छोट्या छोट्या सेल्स असतात, आणि त्या छोट्या छोट्या नेफ्रॉन हा बेसिक पार्ट आहे किडनीचा. तर त्या नेफ्रॉन मध्ये एक असं चहाच्या गाळणीसारखा कप असतो ज्याला बॉमन्स कॅप्सूल म्हणतात, किंवा ग्लोमेरुलस तिथे जे येणारं रक्तवाहिन्यांचं असतं ते असतं, आणि खाली मग एक ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असतं, ट्यूब्युल्स म्हणतात. तर तिकडे जेव्हा रक्तप्रवाह जोरात येतो तेव्हा ते सगळं तिथं फिल्टर होतं. जसं पॉझिटिव्ह प्रेशरमुळे किंवा तिथल्या प्रेशरमुळे सगळं फिल्टर होतं, त्या ट्यूब मध्ये येतं, आणि मग त्या ट्यूब मधनं प्रवास करता करता पुन्हा बॉडी आपल्याला पाहिजे
पाहिजे ते घेतं आणि नको ते एलिमिनेट करायला लागतं. तर या सगळ्या प्रोसेसमध्ये जर कुठेतरी ते हर्ब मधले कॉन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट असतील तर ते आपल्या औषधाचं एलिमिनेशन आयदर वाढवू शकतात किंवा कमी करू शकतात. आणि वाढवलं तर आपल्याला इफेक्ट जो पाहिजे तो मिळत नाही आणि ते कमी केलं तर ते रक्तात साठल्यामुळे वी गेट द टॉक्सिक इफेक्ट. जसं इन केस ऑफ दी किडनी फेल्युअर, यू ऑल मस्ट बी नोईंग दिस की जेव्हा क्रोनिक किडनी फेल्युअर होतं तर आपल्याला डायलिसिस करायला सांगतात. कारण का, तर किडनी तिचं फंक्शन करू शकत नाही, म्हणजे अल्टिमेटली कोण नेफ्रॉन्स तिचं काम करू शकत नाही. तो जर ते एलिमिनेट नाही झालं किडनीद्वारे तर ते पुन्हा रक्तामध्ये येणार आहे आणि रक्तामध्ये पुन्हा आलं की इट इज गोइंग टू कॉज सम ऍडव्हर्स इफेक्ट और सम टॉक्सिक इफेक्ट इन आवर बॉडी. फार्माकोडायनॅमिक इंटरॅक्शन मध्ये काय होतं सर की फार्माकोडायनॅमिक मध्ये त्याला म्हणतो क्वालिटेटिव्ह अल्टरेशन. तर क्वालिटेटिव्ह अल्टरेशन मुळे काय होऊ शकतं, अँटागोनिस्टिक इफेक्ट होऊ शकतो. नाव अँटागोनिझम म्हणजे काय, तर एकमेकांना अपोज करणं, विरोधक. ओके, हा माझा विरोधक, तो माझा विरोधक. तर तसं तर हर्ब काय करतो, त्याच्यातले म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंट या ह्याच्या हा जो आपला ड्रग आहे त्याच्या कुठल्या तरी जे रिसेप्टरवरती ऍक्ट करणार आहे तो तिकडे जाऊन आधीच बाइंड करतो, कारण त्याची पॉवर जास्त असते. प्रत्येक कोण येणार तर ज्याची पॉवर जास्त आहे. तर हे असंच आहे. सो त्यामुळे काय होणार की आपला ज्या ड्रगला तिथे जाऊन बाइंड करायचं आहे आणि त्याची ऍक्शन दाखवायची तो दाखवू शकत नाही. सो देर इज नो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऍट ऑल even after taking the medication when you are taking the herb along with it. जसं मेटफॉर्मिन बरोबर जर मी काही घेतलं तर मेटफॉर्मिन हे अँटी डायबेटिक आहे की जे ब्लड ग्लुकोज लेवल कमी करतं. तर माझी मेटफॉर्मिन घेऊन पण ग्लुकोज लेवल कमी नाही होणार आहे. तो मे बी एक 15 दिवसांनी, 1 महिन्यानी, 2 महिन्यांनी मी जेव्हा डॉक्टरकडे जाते तेव्हा काय होतं, अरे मेटफॉर्मिन चालू असून पण तुमचं औषध शुगर लेवल कंट्रोल लाईन मध्ये येते. सो व्हॉट, देन डॉक्टर गिव्स यू द अनदर मेडिकेशन की जे खरं तर हर्बमुळे झालेलं आहे. सो ते कळलं पाहिजे आणि म्हणून कुठले हर्ब कशाबरोबर आहेत ते कळलं पाहिजे. दुसरा इफेक्ट काय होऊ शकतो तर ऍडिटिव्ह इफेक्ट. दिस इज अ गुड इफेक्ट. दोघं एकमेकांबरोबर हात मिळून काम करतात, दोघंही सत्तेमध्ये घेतात आणि चांगलं काम करतात. ओके, सो ऍडिटिव्ह इफेक्ट. ओके, सो मगाशी जसं मी एक्झाम्पल दिलं की कॉम्बिप्लॅम आहे, तर दॅट इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ ऍडिटिव्ह इफेक्ट. किंवा काही औषधांच्या बाबतीमध्ये आपण बघतो की मेनली हर्बल तुम्ही जर बघितले त्या सगळ्यांच्या बॉटल तर त्याच्यावरती एक 10, 12, 14, 15 औषधांची किंवा त्या प्लांटची नावं असतात आणि त्याच्यातले किती 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 डोस आहे ते पण असतं. तर कारण हे का, तर ते सगळे कुठेतरी ते एकमेकांच्या मदतीने साथीने काम करतात, त्यासाठी चांगले इफेक्ट देत असतात. आणि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट म्हणजे काय होतं, तर हर्ब आणि ड्रग हे एकत्र घेतल्यामुळे जेवढा इफेक्ट वॉन्टेड आहे त्याच्याही पेक्षा चांगला इफेक्ट मिळतो. हिअर गुड बेनिफिशियल इफेक्ट. सो दॅट इज अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. म्हणजे साध्या भाषेत अगदी सांगायचं तर ऍडिटिव्ह इफेक्ट आणि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट थोडेसे सिमिलर वाटू शकतात, बट हिअर ऍडिटिव्ह म्हणजे 1+1=2, ऍडिशन झालं त्यांच्या टोटल इफेक्टची. आणि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट म्हणजे 1+1=more than 2, म्हणजे इट कॅन बी 4, 5, 10 ऑल्सो. So that is a good effect. So this can happen with the pharmacodynamic interaction. So what is the importance of the herb drug interaction? Why it is need to understand? Because globally the increase of the demands for the herbs and the herbal formulations is increasing. The last 2-3 years, so if we just go through the data, the market, the herbs has captured the millions of the मार्केट. आपण म्हणू की मिलियन क्रोअरचं मार्केट तिने घेतलेलं आहे. आणि आज मार्केटमध्ये मोर दॅन 25,000 प्लांट बेस्ड फॉर्म्युलेशन अवेलेबल आहेत. कदाचित ही 25,000 ही फिगर खूप, म्हणजे जरी मी आता रिसेंट घेतली असली तरी जुनी असू शकते, कारण मोर दॅन आय विल से नाव 50,000पेक्षा जास्त फॉर्म्युलेशन अवेलेबल आहेत. ओव्हरऑल आपण जर बघितलं तर भारतामध्ये 1.5 मिलियन पेक्षा जास्त प्रॅक्टिशनर्स आहेत की जे ट्रॅडिशनल मेडिसिनल सिस्टीमचा अभ्यास करतात. त्याच्यामध्ये आयुर्वेदा तर आहेच आहे, पण त्याच्यासोबत होमिओपॅथी आणि युनानी सिद्धा पण आहे. तर होमिओपॅथी इज ऑल्सो अगेन व्हॉट, इट इज ऑल्सो युझिंग द प्लांट बेस्ड एक्स्ट्रॅक्ट, बट दॅट इन द व्हेरी डायल्युटेड प्रपोर्शन. ते खूप म्हणजे अगदी म्हणून की 1000 टाइम्स त्याचं डायल्युशन करतात. आणि प्रिन्सिपल ऑफ होमिओपॅथी इज लाईक पण ते दे आर युझिंग फॉर दॅट, बट दॅट इज अ ट्रॅडिशनल मेडिसिन सिस्टीम. आणि 30% of all whatever the modern medicines we have today, they are directly or indirectly derived from the plant. जसं डिकॉक्सिन हे एक्झाम्पल आहे, किंवा
ॲट्रोपिन नावाचा आपण एक ड्रग यूज करतो, हायोसिन म्हणून आहे, की जे तुम्ही अँटी वॉमिटिंग म्हणून आपण वापरतो प्रवासाला जाताना, तर त्याच्यामध्ये मेनली ॲट्रोपिनचे डेरिव्हेटिव्ह किंवा होमोॲट्रोपिन असतं. किंवा आर्टेमिसिनिन नावाचा आता काही ड्रग्ज माहिती असतील सगळ्यांना, तर अँटी मलेरियल म्हणून ते आलेलं आहे. तर मलेरिया जो इतर औषधांनी कंट्रोल नाही होऊ शकत, त्याला रेझिस्टंट टाईप ऑफ मलेरिया म्हणतात, तर त्याच्यासाठी हे आर्टिमिसिनिन आहे. तर बरीचशी जी आपली औषधं आहेत ना, ती प्लांट मधनच कुठून तरी आपल्याला शोधून आपण घेतलेली आहेत. आणि मला अतिशय आता ह्याच्यामध्ये सांगायला थोडंसं दुःख पण वाटतंय, खेद पण वाटतोय, की ही बरीचशी औषधं जी आहेत इंडिव्हिज्युअल स्वरूपात आलेली, ती आपल्या भारतामध्ये नाही त्यांचा शोध लागू शकला, हार्डली एखाद दुसरा असेल, पण मॅक्झिमम औषधं जी आहेत ती आपल्याकडनं ती बाहेर न आलेली आहेत, कारण त्यांनी त्याच्यावरचं संशोधन केलंय. आपल्याकडे आपल्या सिस्टीम मध्ये एवढा मोठा ट्रॅडिशनल डेटा आहे, वी ऑल शुड बी प्राऊड ऑफ इट, बट वी आर नॉट taking the proper knowledge of it, we are not scientifically titrating it, evaluating it, and that's why we are not able to give the new drugs to the world, but this is the reality. And 60% of the anti-tumor and the antimicrobial medicines are derived from the plant. तर याच्यामध्ये विनक्रिस्टीन किंवा विनब्लास्टीन किंवा टॅक्रोलिमस नावाची जी औषधं आहेत, तर त्याच्यामधनं हे एक्झाम्पल्स आहेत त्याचे. 5 बिलियन पेक्षा जास्त वर्षाला उलाढाल होणारी ही हर्बल इंडस्ट्री आहे, आणि 700 पेक्षा जास्त थेरॅप्युटिक हर्ब्स आणि फायटोमेडिसिन्स आहेत की जे आज जर्मन मध्ये यूज केले जातात. आणि आय डोंट नो व्हॉट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, बट जर्मनीमध्ये आयुर्वेदाचा खूप मोठा फॉलो अप केला जातो किंवा प्रॅक्टिस केली जाते, आणि तिकडची बरीचशी लोक ही आपली जी आयुर्वेदाची लाईफस्टाईल आहे ती फॉलो करतात. म्हणजे असं ऐकलंय, मला माहिती नाही कितपत खरं आहे, की तिथे असं एक त्यांनी गाव बनवलंय की जिथे पूर्ण जसं आपण आपल्या पूर्वीच्या काळी आपली लाईफस्टाईल असायची, पहाटे 4-5 वाजता उठणे, त्याच्यानंतर दैनंदिन कार्य करणे, दुपारचं जेवण संध्याकाळ न्याहारी इतक्या वाजता, जेवण इतक्या वाजता, आणि संध्याकाळी 7-7:30ला 8 वाजता सगळं बंद करून झोपणे. तर ही लाईफस्टाईल साठी त्यांनी एक आयुर्वेदा विलेजेस तिकडे आहेत आणि तिथं लोक राहतात. तर जस्ट टू टेल यू, आणि अप्रॉक्सिमेटली 70% ऑफ द फिजिशियन्स who prescribe the registered herbal remedies are there, and more than 7,800 medicinal drug manufacturing units are there in the India. So we all should be aware of it. Why we are taking the herbal medicines? कुठल्या कुठल्या कारणासाठी आपण हर्बल मेडिसिन्स घेतो, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक स्वतःची गुड हेल्थ हवी असते, म्हणून न्यूट्रास्युटिकल्स किंवा वेलबिंग प्रोडक्ट्स आता आपण तर बघतो की खूप मार्केटमध्ये आलेत, किंवा ओबेसिटी कमी करायची आहे म्हणून आहे, किंवा डॉक्टरने काही सांगितलंय म्हणून आहे, वजन कमी करायचंय म्हणून आहे, कोलेस्टेरॉल म्हणून कमी करायचं म्हणून आहे, किंवा कुठले तरी एक स्पेसिफिक कंडिशन आहे की जसं कॅन्सरसाठी. आता कुठेतरी आपण ऐकतो उदाहरण, किंवा इकडे एक गाव आहे तिथे एक जण आहेत की ते तुम्हाला हर्बल मेडिसिन देतात, किंवा आपण म्हणू शकतो की अर्थरायटिस साठी आहे, आपला स्टॅमिना वाढावा, एनर्जी लेवल वाढावी म्हणून काही जण हर्बल मेडिकेशन्स घेतात किंवा हर्ब्स घेतात, किंवा एक स्पेसिफिक हेल्थ कंडिशन असते किंवा आपली एक डिझायर असते म्हणून आपण घेतो, किंवा काही वेळेला अन्ना बरोबर आपला इनटॉलरन्स, म्हणजे काही केसेसमध्ये अन्न तेवढं कन्झ्युम करू शकत नाही, तर त्याच्याबरोबर कोपअप करण्यासाठी आपण म्हणतो की काळ्या मनुका खा, काळ्या मनुकांचं पाणी प्या, किंवा स्ट्रेस लेवल मेंटेन करायला तर ब्राह्मी, शंखपुष्पी वगैरे अशी औषधं आपण वापरतो, काही वेळेला ॲलर्जीज साठी वापरतो, आणि सगळ्यात शेवटचा महत्वाचा म्हणजे एजिंग प्रोसेस आपली थांबवण्यासाठी. त्यामुळे बऱ्याच ऍडव्हर्टाइजमेंट आपण बघतो की हे आपकी उम्र को रोग ही देत आहे, थांब ही देत आहे. तर असं एक आहे. तर याच्यासाठी या वेगवेगळ्या कारणांसाठी हर्बल मेडिसिन वापरले जातात. आणि दिस इज व्हेरी फनी कार्टून विच आय फाउंड, की हे डॉक्टर त्यांना विचारतात की अरे बाबा तू का हर्बल मेडिसिन कडे गेला, तर तो म्हणतो की द ट्रूथ इज डॉक्टर आय हॅव लॉस्ट द फेथ इन द वेस्टर्न मेडिसिन. आणि आता कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याबरोबर सगळ्यांबरोबर हेच झालंय की मॉडर्न मेडिसिन मध्ये औषधच नाही हो त्याला. लोकांनी वेगवेगळे प्रयत्न करून पाहिले, कुठेतरी ते क्लोरामफेनिकॉल वापरून बघ, हे वापरून बघ, ते वापरून बघ, नथिंग इज वर्किंग. व्हॉट हॅज वर्कड इज आवर काढाज अँड ऑल. सो that's why this is there. So one important thought provoking question here arises, that are the herbal medicines safe? So here the answer is equivocal, म्हणजे समसमान. ते जेवढे सेफ आहेत तेवढेच ते अनसेफ आहेत, ते जेवढे अनसेफ आहेत तेवढेच ते सेफ आहेत, इक्वल.
So what are the facts about the drug interaction? Okay, so drug interactions किंवा herb drug interactions mainly here. When I say herb drug interactions, this is the 4th to 6th cause of the death. म्हणजे वर्ल्ड वाईड जेवढ्या डेथ होतात त्याच्यामध्ये साधारण 4थ्या किंवा 6व्या नंबरचं कारण हे कुठेतरी ड्रग इंटरॅक्शन, हर्ब ड्रग इंटरॅक्शन झाल्यामुळे आहे, की ते जनरली अननोटिस्ड राहतं, लक्षात सुद्धा येत नाही. देर आर ऍटलीस्ट 100 प्री ऑपरेटिव्ह फॅटॅलिटीज ड्यू टू द हर्ब ड्रग ऑर द सर्जरी इंटरॅक्शन. म्हणजे बिफोर सर्जरी काहीतरी हर्ब वगैरे घेतलेले असतात आणि सर्जरीसाठी जी औषधं वापरली जातात, अनेस्थेटिक्स वापरले जातात, कुठेतरी आहे म्हणून 100 पेक्षा जास्त प्री ऑपरेटिव्ह फॅटॅलिटीज दिसतात. 70 to 80% अशा इंटरॅक्शन आहेत की ज्याच्यामध्ये इन्क्रीज रिस्क ऑफ ब्लिडिंग आहे. म्हणजे वारफारिन नावाचं एक आपण औषध असतं किंवा आता हेपॅरिन म्हणून आहे, तर ते आपलं रक्त पातळ राहावं म्हणून दिलं जातं. पण त्याच्याबरोबर जर काही मी हर्ब घेतले, जसं गार्लिक आहे, लसूण आहे, तर माझे रक्त जास्त प्रमाणात जाऊ शकतं किंवा ब्लिडिंग होऊ शकतं. म्हणजे छोटासा जरी कट झाला तरी ते इतकं ब्लिडिंग होतं की अनकंट्रोल होऊ शकतं आणि पर्सन कॅन बी इन द डेंजर, हिज लाईफ कॅन बी इन द डेंजर. 30 to 40 herbs are there which can cause the hepatic failure, की जे पुन्हा अजून अननोटिस जातं. सो अगेन आय हॅव कम अक्रॉस वन केस स्टडी की जिथे एक फार्मर होता केरळामधला आणि त्याची स्वतःची अननसाची शेती होती आणि तिथे तो रोज त्या अननसातला ज्यूस करून वगैरे घ्यायचा आणि कुठलंही व्यसन नाही, अल्कोहोल कन्झम्पशन नाही, काही नाही. पण रोज जेवणानंतर ते एक डायजेस्टिव्ह एक लिक्विड तिकडे मिळायचं, हर्बलच होतं ते, तर तो ते रोज घ्यायचा. पण हे घेतल्यामुळे एक स्टेज असे आली की त्याचं पूर्ण हेपॅटिक फेल्युअर झालं. पूर्ण सगळ्या डॉक्टरांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलं, काय आहे काय नाही, हिस्ट्री घेतली, 10 वेळा त्या लोकांना विचारलं, घरच्या लोकांना विचारलं, पण कोणी म्हणजे त्याच्यात काही नव्हतंच. तर डॉक्टरांना खूप शंका होती की हा पर्सन खूप वर्ष अल्कोहोल घेत असावा. पण अल्टिमेट फायनल खूप इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर त्यांना कुठेतरी बायकोच्या बोलण्यात आलं त्या व्यक्तीच्या की अरे ते रोज जेवल्यानंतर हे असं डायजेस्टिव्ह ज्यूस घेत होते, माझं डायजेशन चांगलं व्हावं म्हणून, ब्लोटिंग होऊ नये म्हणून. आपण म्हणतो ना की पोट जेवण झाल्यानंतर असं पोट टप्प वाटते, तर त्याला म्हणतात ब्लोटिंग, तर ते होऊ नये म्हणून. तर त्या पर्सननी कित्येक वर्ष ते डायजेस्टिव्ह ज्यूस घेतल्यामुळे त्याच्यामध्ये ती हेपॅटिक टॉक्सिसिटी सुरू झाली होती, हेपॅटिक फेल्युअर. तो आज जे काही लिव्हरच्या केसेस वाढलेल्या आहेत त्यांच्या मागचं कारण कदाचित इम्प्रॉपर यूज ऑफ हर्ब्स तर नाही ना, हा एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आहे. नंतर एफिड्रा नावाचं एक औषध असतं ज्याच्यामुळे मोर दॅन 54 डेथ रिपोर्ट झाल्यात. ॲलोवेराचं इंजेक्शन चुकीच्या पद्धतीने घेतल्यामुळे काही केसेस रिपोर्टेड आहेत. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स विच आय हॅव टेकन. सो कमिंग टू द some important interactions, I know sir there is a 10 to 15 minutes time with me. नो मॅडम, तुम्ही किती वेळ घ्या तितका वेळ घ्या, काही काळजी नाही. उगीच असतं म्हणलेलं असतं आम्ही ते, तसं काही. अच्छा सर, आय होप की मी म्हणजे खूप लोकांना बोर नाही वाटत आहे. नाही, अत्यंत महत्वाची माहिती. आपण पाहिजे तेवढा वेळ घ्या मॅडम, हेल्थ साठी संबंधित आहे ना हे सगळ्यांच्या. हो येस सर. सो थँक्यू सो मच सर. सो इंटरॅक्शन बिटवीन द इम्युनोमॉड्युलेटरी हर्ब्स अँड ड्रग्स. तर इम्युनिटी आपण सगळ्यांनी इतकं ऐकलेलं आहे. आणि मॉड्युलेशन ऑफ इम्युनिटी म्हणजे काय, तर अगेन आय विल से की दिस इज द ब्युटी ऑफ आवर बॉडी, की आपली हेल्थ असते एक सर्टन कंडिशनला, बेसिक लेवल प्रत्येकाची असू शकते, म्हणजे असते रादर, आणि ती काही कमी जास्त नाही, ती त्या व्यक्तीप्रमाणे ती बरोबर आहे. तर ती इम्युनिटी पण प्रत्येकाची तशीच असते, की आपण म्हणतो कोणाची इम्युनिटी कमी, कोणाची इम्युनिटी जास्त, पण ती त्या व्यक्तीचं जेनेटिक मेकअप, त्याच्या व्यक्तीच्या बरोबर ज्या पद्धतीने त्याचं अपब्रिंगिंग झालंय किंवा त्याला मिळालेलं न्यूट्रिशन, डाएट, एक्सरसाइज या सगळ्यावरती ती इम्युनिटी असते. पण शरीराची पुन्हा मी अगेन म्हणेन की आपल्या शरीराची ही एक खूप ब्युटिफुल गोष्ट आहे, खूप महत्वाची, की ते स्वतःला बरं करत असतं. सेल्फ हिलिंग इज द बेस्ट पॉवर ऑफ आवर बॉडी विच वी हॅव. म्हणजे मी आज जर माझं डोकं दुखतंय तर काहीही औषध न घेता सुद्धा माझं डोकं दुखायचं थांबतं. फक्त त्याला थोडा वेळ रेस्ट द्यावी लागते मला. किंवा आपल्याकडे बेसिक एक मस्त छान असायचं शाळेमध्ये पण, किंवा त्याचं पण असतं की मला कसं तरी होतं किंवा बरं वाटत नाहीये, काही काय म्हणतात थोडा वेळ झोप बरं वाटेल. तर हे जे आहे आणि ते सगळ्या गोष्टी पुन्हा नॉर्मलला आणतं, मॉड्युलेशन करतं. म्हणजे काय, तर जिथे कमी झालंय तिथे त्याला ते वाढवतं आणि जिथं वाढलंय तिथे त्याला कमी आणून तुमच्या बेसिक लेवलला आणून ठेवतं. तसंच इम्युनिटीचं पण आहे. तर खूप जास्त जर
इम्युनिटीची ऍक्टिव्हिटी झाली तर ते सुद्धा आपल्या बॉडीला घातक आहे आणि म्हणून मी घेतलं ऑटो इम्युन डिसीजेस सच ॲज द कॅन्सर किंवा एक जसं अर्थरायटिस हा पण आपला एक इम्युन टाईपचाच आजार आहे की त्याच्यामध्ये सांधे अफेक्ट होतात. त्यामुळे इम्युनिटी जी आहे ती पण तिने योग्य ठिकाणी थांबलं पाहिजे आणि कमी झाली तर आपल्याला काहीतरी आजार व्हायला लागतात. सो लोअर इम्युनिटी इज ऑल्सो नॉट गुड, हायर इम्युनिटी इज ऑल्सो नॉट गुड. पण हे करण्यासाठी आपण काहीतरी औषधं घेतो आणि इम्युनोमॉड्युलेटरी हर्ब आणि औषध ड्रग यांच्यामध्ये काय काय इंटरॅक्शन आहेत. तर ॲस्ट्राझेनस नावाचं एक चायनीज मेडिसिन आहे. हे ॲझाथिओप्रिन, सायक्लोस्पोरिन, मिथोट्रिक्सन हे सगळे अँटी कॅन्सर ड्रग म्हणून वापरले जातात की जिथे त्यांची तुमची इम्युनिटी कमी करतात. तर हे जर सोबत घेतलं गेलं तर देर इज अ अँटागोनिझम इफेक्ट, म्हणजे हे दोघं एकमेकांचे इफेक्टला अपोज करतात. मग काय उपयोग घेऊन, राईट? तसंच हे बोरॅको ऑफिसिनालिस म्हणून एक आहे की त्याला स्टार फ्लॉवर म्हणतात युके मध्ये. आणि जर त्याच्याबरोबर आपण हिप्नोटिक म्हणजे झोपेच्या गोळ्या आपण ज्या म्हणतो बेन्झोडायझेपिन, अल्प्राझोला, डायझेपाम आहेत, तर हे जे आहे हे या हिप्नोटिकचा इफेक्ट वाढवतं. म्हणून काय होणार, तुम्ही जास्त वेळ झोपण्यापेक्षा रात्र मी म्हणेन की इतकं सीएनएस डिप्रेशन होऊन जातं की कदाचित कोमामध्ये जाऊ शकता किंवा डेथ होऊ शकते. त्याच्यानंतर हे सगळे जे आहेत हे सगळे इम्युनोमॉड्युलेटरी म्हणून वापरले जातात तुमची इम्युनिटी वाढवण्यासाठी. सर्पगंध आपल्याकडे आपण म्हणतो किंवा इथिनिया पर्प्युरा ह्याचं नाव आहे. तर ऍसिटामाइनोफेन म्हणजे साधं आपलं पॅरासिटेमॉल किंवा कॉर्टिकोस्टिरॉइड किंवा पेक्सोपेनाडिन हे जे नावाचं औषध आहे हे अँटी अलर्जिक म्हणून आता खूप प्रमाणात वापरलं जातं. सेट्रिझिनला हा मी म्हणेन की रिप्लेस आहे हे, कारण सेट्रिझिन काय करतं ते तुम्ही मला वाटतं जर घेतलं असेल बऱ्याच जणांनी एव्हिल टॅबलेट नक्कीच खाल्ली असेल आतापर्यंत कधी ना कधीतरी, तर ते तुम्हाला झोप आणतं. किंवा जेव्हा आपण सर्दीच्या मेडिसिन घेतो कोल्डच्या तेव्हा आपल्याला झोप येते का, तर त्याच्यामध्ये सेट्रिझिन नावाचं जे औषध असतं ते आपल्याला सिडेशन करतं. तर ते होऊ नये, कारण जर तुम्ही कामावर जाणार असाल आणि जर सिडेशन होणार असेल तर देअर कॅन बी ऍक्सिडेंट. म्हणून आपल्या संशोधकांनी काय केलं की पेक्सोपेनाडिन नावाचं औषध आणलं. तर ते पेक्सोपेनाडिन पण आपण इम्युनोमॉड्युलेटर म्हणून वापरलं जातं किंवा इट्रोकोनॅझोल जे आहे ते फंगल इन्फेक्शन मध्ये वगैरे वापरलं जातं. तर ते काय करतात इकडे सी द थिंग की ऍसिटोमाइनोफेन बरोबर इट इज पोटेन्शिएटिंग द हेपॅटोटॉक्सिसिटी. म्हणजे तुमची ऍसिटोमाइनोफेन म्हणजे पॅरासिटेमॉल ऑलरेडी हेपॅटोटॉक्सिक आहे माहितीये. जर तुम्ही आय थिंक 1200 मिलीग्राम पेक्षा जर कंटिन्युअसली पॅरासिटेमॉल घेतलं गेलं 3-4-5 दिवसामध्ये तर कुठेतरी हेपॅटोटॉक्सिसिटीची सुरुवात होते. आणि म्हणून रोज पॅरासिटेमॉल खाऊ नये. जे खात असतील त्यांनी खरंच या गोष्टीचा विचार करावा. पण त्याच्याबरोबर हे जर हर्ब कुठलं घेतलं गेलं तर हेपॅटोटॉक्सिसिटी पॅरासिटेमॉलची वाढते. स्टिरॉइड बरोबर घेतलं गेलं तर त्याचं अँटागोनिझम होतं. मगाशी मी सांगितलं अँटागोनिझम म्हणजे एकमेकांची इफेक्ट अपोज करणं, न करणं. आणि पेक्सोपेनाडिन यांच्याबरोबर काय होतं, हे CYP3A4 म्हणजे सायटोक्रोम P4 जो मगाशी मी ते एन्झाईम सांगितलं की जे आपल्या मेटाबॉलिझम मध्ये काम करतात. मेटाबॉलिझम हे खरं तर हवंय सो दॅट टू एलिमिनेट द अनवॉन्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम आवर बॉडी. तर त्यांचं एलिमिनेशन करतात आणि त्यामुळे या औषधांचं आपल्या शरीरातलं रक्तातलं प्रमाण वाढून ऍडव्हर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट व्हायला सुरू होतं. देन इंटरॅक्शन बिटवीन दी हर्ब्स यूज फॉर द कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसऑर्डर. खूप महत्वाचा सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय की हृदयाचे आजार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीजेस. आणि खूप केसेस आपण आता ऐकतोय सर की ज्याच्यामध्ये खूप लवकरच्या वयामध्ये हार्ट अटॅक आल्यामुळे डेथ झालेली आणि मोस्ट फ्रॉम फॅमिलीज हॅव अफेक्टेड. पण इकडे वेन वी टेक अ गार्लिक विथ इट तर क्लोरप्रोपामाइड नावाचं जे औषध आहे की जे कार्डिओव्हॅस्क्युलर मध्ये म्हणजे मेनली इट इज डायबिटीस सोबत युज केलं जातं. तर तिकडे ते काय करतं, त्याचा स्वतःचा अँटी हायपरग्लायसेमिक इफेक्ट आहे, म्हणजे अजून रक्तातली साखर कमी करतं आणि त्यामुळे हायपोग्लायसेमिया होऊ शकतं. किंवा सॅक्विनावीर नावाचा एक अँटीव्हायरल ड्रग आहे. जे सगळे औषधं ज्यांच्या मागे हा वीर हा शब्द असतो ना, तर हे सगळे वीर असतात ते अँटीव्हायरल असतात. तर त्यांच्या बरोबर काय होतं, देर इज अ डिक्रीज इन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सॅक्विनावीर. त्यामुळे याच्या बरोबर जर तुम्ही लसूण खाल्लात तर काही लोकांना ते की रोज सकाळी मी लसणाच्या पाकळ्या खातो 4, तर त्या काय होणार आहे, तर इथे या औषधाचं रक्तात जाण्याचं प्रमाण कमी होणार आहे आणि त्यामुळे जो इफेक्ट व्हायला पाहिजे तो होणार नाही.
गम गुगुळ आपण ज्याला म्हणतो कॉमीपेरा मुकुल, तर हे पण खूप आपण ऐकलंय, खूप औषधांमध्ये कॉमीपेरा मुकुल असतो, गुगुळ असतं. म्हणजे योगराज गुगुळ नावाचं एक औषध आपल्याकडे आहे. तर ते जर मी बीटा ब्लॉकर आणि हे कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर म्हणजे प्रोप्रेनलॉल, अटेनेलॉल, निफेडिपिन किंवा दिलडायाझाम अशी औषधं आहेत यांच्यामध्ये. तर त्यामुळे या औषधांचा रक्तात जाण्यासाठी देर इज अ डिक्रीज इन द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ दिस मेडिकेशन. त्यामुळे जर मी कुठून तरी जर गुगुळ असणारं औषध घेतीये हर्बल मेडिकेशन आणि मला डायबिटीस पण आहे, अटेनेलॉल मी घेतीये त्याच्यासोबत किंवा निफेडिपिन नावाचं अँब्रोडिपिन नावाचं काहीतरी औषध आहे, तर मला हे कळलं पाहिजे की अरे काहीतरी इंटरॅक्शन इथे होऊ शकतं, तर मी ते नाही केलं पाहिजे, सोबत नाही घ्यायला पाहिजे. मे बी काही तासांच्या फरकाने किंवा त्यांनी आपण घेऊ शकतो. तर त्याच्यासाठी प्रॉपर रिसर्च केला गेला पाहिजे. आणि आय एम व्हेरी अनफॉर्च्युनेट टू से दिस की आतापर्यंत अशी रिसर्च करतायत लोक, पीपल आर डुईंग इट, बट स्टील द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आर नॉट येट वी आर एबल टू फाइंड. कारण ह्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी अशी आहे की हर्ब्स जे आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये खूप कॉम्पोनंट असतात, नुसतं एकच केमिकल त्याच्यामध्ये नसतं. त्यामुळे त्यांचं डिटेक्शन करणं विथ द हेल्प ऑफ द modern analytical techniques such as the HPTLC, LCMS वगैरे. So that is now we are doing trying to do it, but still it is becoming challenging. Okay, so हे होतं. नंतर अँटी थायरॉइड ड्रग आपण जे म्हणतो की थायरॉइडचे पण कंडिशन्स आता खूप वाढलेले आहेत. तर हायपोथायरॉइडची केस आहे तर त्याच्यामध्ये थायरॉक्सिन नावाचं औषध दिलं जातं. तर त्याच्याबरोबर जर हे घेतलं गेलं तर ते थायरॉइडला स्टिम्युलेट करतं, म्हणजे अजून वाढवतं थायरॉइडचं सिक्रेशन. त्यामुळे मला जो नॉर्मल इफेक्ट व्हायला पाहिजे थायरॉइडची मेडिसिन घेतल्यानंतर त्यापेक्षा जास्त होणारे, अगेन जास्त एनिथिंग एक्सेस इन माय बॉडी इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर द बॉडी. त्याच्यानंतर अँटीकोॲग्युलंट हा खूप महत्वाचा इफेक्ट आहे. गार्लिक बरोबर जर तुम्ही अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे वारफारिन किंवा हेपॅरिन सारखं औषध आहे तर ते ऍडिटिव्ह इफेक्ट करतं, म्हणजे ते दोघं एकमेकांना मदत करतात आणि जास्त अँटीकोॲग्युलंट इफेक्ट होतो. पण ह्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, कुठेही कट वगैरे झाला तर माझं जास्त रक्त जाणार आहे किंवा काही वेळेला इंटरनल ब्लिडिंग होऊ शकतं. स्टमक मध्ये ब्लिडिंग झालं, नेझल ब्लिडिंग झालं, स्किन वरती असे छोटे छोटे लाल टाच यायला लागतात, कारण स्किन मधल्या ज्या छोट्या छोट्या ब्लड वेसल्स आहेत, कॅपिलरीज आहेत, त्यांच्यामधनं रक्तप्रवाह सुरू व्हायला लागतो आणि दॅट इज अगेन अ डेंजरस कंडिशन. So we should be very careful while taking the garlic with any anticoagulant. आता पुन्हा मी असं म्हणेन की या कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये बऱ्याच जणांना ते हेपॅरिनचे इंजेक्शन वगैरे पण दिली गेली, पण त्यांना कुठेही हे सांगण्यात नाही आलं की बाबा ह्याच्यासोबत तुम्ही लसणाचं प्रमाण कमी करा. जर कांदा लसूण जर तुमच्या खाण्यात खूप असेल तर ते कमी करा. आणि त्यामुळे काही लोकांमध्ये हे इफेक्ट झालेले आहेत, पण अगेन देर इज नो रिपोर्टिंग ऑफ इट. म्हणून हर्बल किंवा हर्बलचं फार्माकोव्हिजिलन्स हा एक कन्सेप्ट सर आता येतोय की ज्याच्यामध्ये फार्माकोव्हिजिलन्स म्हणजे त्या औषधावरती व्यवस्थित वॉच ठेवला जातो मार्केटमध्ये आल्यानंतर की तो काय करतोय, काय काय ऍडव्हर्स इफेक्ट करतोय आणि खरंच ते इफेक्ट त्याच्यामुळे आहेत का, ह्याच्याबरोबर घेतल्यामुळे काय होऊ शकतं किंवा काय. तर तसं हर्बलचं फार्माकोव्हिजिलन्स आजपर्यंत तरी कुठे नाहीये आणि वी ऑल आर ट्राईंग टू वर्किंग ऑन इट ॲज अ हर्बल फार्माकोव्हिजिलन्स. देन जे आपण CNS सिस्टीम म्हणतो, आपली सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, ब्रेन, तर त्याच्यावरती काही औषधं काम करतात आणि त्यांच्यासोबत जर मी काही ड्रग्स घेतले तर पुन्हा काय इफेक्ट होतात हे सगळं पुन्हा या साईडमध्ये आहे. की अरेका म्हणजे आपण म्हणतो की सुपारीमध्ये असलेला हा, तर त्याच्याबरोबर मी हे औषध घेतलं किंवा कॅप्सिकम आपण जे म्हणतो, कॅप्सिकम आपल्या मिरचीमध्ये असतं, तर ACE इनिबिटर्स ही नावाची जी औषधं आहेत त्याच्यामध्ये कॅप्टोप्रिल, एनाल्प्रिल अशी किंवा लिसिनोप्रिल आहेत की जे अँटी हायपरटेन्सिव्ह म्हणून वापरले जातात. तर पुन्हा इथे काय होतं, देर इज अ इन्क्रीज रिस्क ऑफ डेव्हलपिंग कफ. लोकांना कोरडा खोकला इथे यायला जास्त होतं. त्यामुळे आपण म्हणतो डॉक्टरकडे गेलं की मला कोरडा खोकला येतोय, पण आपण हे नाही सांगत की मी रोज काहीतरी कॅप्सिकमचं खातोय. किंवा अजून अनदर एक्झाम्पल मी इथे घेते की पिअरफ्यू नावाचा एक हर्ब आहे की त्याच्यामध्ये त्याचं बोटॅनिकल नेम हे दिलेलं आहे. किंवा इथे व्हायटेक्स नावाचं एक आहे की मी जेव्हा ते डोपामाइन रिसेप्टर अँटागोनिस्ट म्हणजे डोमपेरिडोन नावाचं एक औषध आहे त्याच्याबरोबर जर घेतलं तर ते त्याच्या ऍक्शन मध्ये इंटरफिअर करतं.
किंवा इथे मायग्रेन आपण ज्याला म्हणतो की मायग्रेन इज अ हेडेक, सिव्हिअर वन साइड हेडेक, आणि जनरली फिमेलमध्ये याचं प्रमाण जास्त असतं. तर 5-HT रिसेप्टर अँटागोनिस्ट आपण ज्यांना म्हणतो ते ह्याच्याबरोबर घेतले जातात. तर तिथे इथे पोटेन्शिएशन दिसतं. त्याच्यानंतर जिंको बायलोबा हा एक खूप म्हणजे हर्बल मेडिकेशन्स वरती ज्यांना माहितीये किंवा जे ह्याच्यामधले रिसर्च करणारे आहेत त्यांना पण माहितीये की जिंको बायलोबावरती पण आता सर खूप रिसर्च होतं. तो तर सगळ्या या औषधांबरोबर इतकी इंटरॅक्शन करतो की जसं वारफारिन बरोबर घेतलं गेलं तर ब्लिडिंग वाढतं. ट्राझोडोन नावाचं एक एनर्जेटिक औषध आहे, त्याच्याबरोबर या एन्झाईमचं इंडक्शन करतं, त्यामुळे एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी वाढते आणि पुन्हा ड्रगचे इफेक्ट कमी होतात. किंवा डायुरेटिक म्हणजे अशी औषधं की त्यांनी आपला युरिनचा फ्लो वाढतो, तर त्यांच्या बरोबर दिल्या गेल्यामुळे त्याचा इफेक्ट कमी केला जातो आणि म्हणून ब्लड प्रेशर वाढतं. किंवा ओमेप्राझोल, ओमेज सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांनी अगदी ओमेज म्हणजे खाल्लीच असेल कधी ना कधीतरी, तर त्याच्या बरोबर घेतल्यामुळे देर इज अ इंडक्शन ऑफ दिस सायटोक्रोम P450. अगेन हा त्याच्यातला सब क्लास आहे. किंवा आयबुप्रोफेन, ब्रुफेन सगळ्यांना माहिती आहे. तर जिंको बायलोबा बरोबर ब्रुफेन घेतलं गेलं तर देर इज अ इंट्रा सेरेब्रल मास ब्लिडिंग ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ लिपिड ऍग्रिगेशन. आपण म्हणतो की स्ट्रोक झाला आणि पर्सन अचानक सडनली ऑफ झाला, कुठेतरी रक्तप्रवाह झाला मेंदूमध्ये, पण ह्याच्या मागचं कारण हे असू शकतं की कुठेतरी ते कुठल्या तरी हर्ब बरोबर घेतलं गेलंय विच हॅज गॉन अननोटिस्ड, अनडायग्नोस्ड. जिंक्यागो म्हणजे काय मॅडम, मराठीत काय आहे का त्याला शब्द? मराठीत नाही सर. बरोबर, चालेल. त्याला हा जिंको बायलोबाच म्हटलं जातं. बरं. त्याच्यानंतर म्हणजे हे आता मी थोडस इथे कमी करते एक्झाम्पल्स, कारण पुन्हा पुन्हा तेच बोलणं नाही, काय करा, मराठीतून त्या वस्तूचं नाव सांगा आणि ते असं असं होते असं एवढं सांगितलं चालेल. ओके, थोडस शोधावं लागेल. नाही, आठवलेलं तेवढं सांगा. हा ज्याचे मला माहिती आहे चालते. चालेल. त्याच्यानंतर आपण लेमन बाम आपण असं म्हणतो की मेंथा आपण ज्याला म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये जर सीएनएस डिप्रेशन ड्रग म्हणजे पुन्हा डायझेपाम किंवा अल्प्राझोलाम ह्यांच्या बरोबर घेतलं तर ऍडिटिव्ह इफेक्ट आपल्याला दिसतो. थायरॉइड हार्मोन बरोबर काय होतं की ते थायरॉइड हार्मोनची ऍक्टिव्हिटी कमी करतं. आपलं जे थायरॉइडचं सिक्रेशन होतं तर मेंदूमधनं एक पिट्युटरी नावाची ग्रंथी असते की जे TSH नावाचं एक हार्मोन आधी बनवतं, आणि त्या TSH हार्मोन जे आहे ते आपल्या थायरॉइड ग्रंथीवरती ऍक्ट करून तिकडनं थायरॉइड हार्मोन देतं आपल्याला. आणि थायरॉइड हार्मोन इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हार्मोन इन आवर बॉडी. तर तिथे ते त्याची ऍक्शन बंद करतं, त्यामुळे काय होणार आहे, पुन्हा माझं थायरॉइडच्या डिस्टर्बन्सेस व्हायला लागणार आहे. some important examples I will take. आता हे सेंट जॉन्स वॉर्ट पण जर आपल्याकडे नाहीये, पण हे खूप मेडिकेशन्स मध्ये वापरलं जातं. तर ह्या त्याच्या वेगवेगळ्या इंटरॅक्शन्स आहेत, त्यामुळे मी ह्या इथे आता नाही डिस्कस करत. व्हॅलेरियन एक म्हणून आपल्याकडे प्लांट असतं, व्हॅलेरिनिया ऑफिसिनालिस. त्याला मराठीमध्ये सत्तावरी नाही येते. असू द्या चालते. ओके, तर त्याच्याबरोबर जर मी पुन्हा बार्बिच्युरेट नावाची औषधं घेतली म्हणजे फिनोबार्बिटोन वगैरे, तर तिथे सुद्धा पुन्हा आपल्याला ऍडिटिव्ह इफेक्ट दिसतं, त्यामुळे मग पुन्हा जास्त इफेक्ट आपल्याला दिसू शकतो. तर अगेन आय विल स्किप दिस, कारण मला खरं त्यांची मराठी नावं नाही माहिती. I will try to find out and I will share with you sir again. तर इकडे काय होतं, या सगळ्या औषधांमुळे आपल्या जे वेगवेगळे एन्झाईम्स आहेत, मी मगाशी जे सांगितले खूप टाईपचे एन्झाईम्स असतात, तर त्यांच्यामुळे बघा या आपल्या सगळ्या ह्यांच्यावरती इफेक्ट होऊ शकतो, किडनी फंक्शन किंवा मेटाबॉलिझमच्या फंक्शन वरती. गार्लिकचं मी सांगितलं. जिनसेंग आपण जे म्हणतो हे पण बऱ्याच जणांनी ऐकलं असेल. मुसळी आपण ज्याला म्हणतो ना, मुसळीमध्ये येत आहे त्या कॅटेगरीतलं, आणि मुसळी बऱ्याच जण खातात, तर याच्यामुळे काय होऊ शकतं, हे एन्झाईम्स आहेत PYP1A2 वगैरे, तर हे सगळे एन्झाईम ची ऍक्टिव्हिटी बंद होते आणि त्यामुळे तुम्ही ते कुठल्याही औषधांबरोबर जेव्हा घेताय तेव्हा त्यांची ऍक्टिव्हिटी वाढणार आहे. ओके, त्यामुळे
त्याच्यामुळे हे जिंकचेंग पण आपण जेव्हा खातोय तेव्हा बघायला पाहिजे की आपण ते कुठल्या औषधांबरोबर खातोय. त्याच्यानंतर लिकोरिस सगळ्यांना माहिती आहे, ग्लिसेरायचा ग्लॅब्रा, ज्येष्ठ मध. तर हे ज्येष्ठ मध सुद्धा या दोन एन्झाईम्सला इनहिबिट करतं आणि त्याच्यामुळे जे काही औषधं या एन्झाईममुळे मेटाबोलाइज होणार आहेत तर त्यांच्यावरती इफेक्ट होतो. त्यामुळे ज्येष्ठ मधाचा काढा मी रोज घेते, पण मला माहिती पाहिजे की त्याचा काय इफेक्ट होतोय. हा, इकडे एक लिकोरिसचं एक्झाम्पल आहे सर. तो अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग जे आपण म्हणतो की सगळे ॲटेनॉल, प्रोप्रानॉल, ॲट्रोवास्टॅटिन, एनार्जिल वगैरे, या सगळ्या औषधांबरोबर ज्येष्ठ मध जर आपण घेतलं तर त्याचा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होतो, म्हणजे जास्त इफेक्ट होतो. सो इट्स अ गुड इफेक्ट ऍक्च्युली. इकडे आता आहे तो, पण अगेन दिस प्रॉपर अंडर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन. त्याच्यानंतर ज्येष्ठ मध जर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह बरोबर घेतलं गेलं, आता कॉन्ट्रासेप्शन हा विषय तसा आपल्याकडे बोलला जात नाही, पण त्याच्याबरोबर जर घेतलं गेलं तर त्या स्त्रीला हायपरटेन्शन म्हणजे बीपी अचानक शूट होणं, बीपी वाढणं, अंगावरती सूज येणं मेनली पायांना, आणि कॅल्शियमचं प्रमाण रक्तातलं वाढणं, हे इफेक्ट होऊ शकतात. त्यामुळे तिथे सुद्धा जर ती लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह घेत असेल आणि लिकोरिस पण त्याच्यासोबत असेल तर व्हेरी कॉशियस यू शुड बी देअर. तर सिलामेरिन नावाचा एक अगेन दिस इज द इंडिव्हिज्युअल कॉम्पोनंट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स. तर ह्याच्यामध्ये अँटी अरेथमिक ड्रग्स जे असतात, म्हणजे हार्ट अटॅक आल्यानंतर आपण जे म्हणतो की ते वापरले जातात, प्लिडोकेन किंवा तर त्याच्याबरोबर सिलामेरिन काय करतं, पोटेन्शिएट करतं ऍक्शन त्याची. किंवा सिस्प्लॅटिन हे नावाचं जे औषध आहे ते कॅन्सर मध्ये वापरलं जातं, तर सिलामेरिन त्याची ऍक्टिव्हिटी वाढवतं. हे अगेन आय कम टू दिस पॉइंट की जिथे रक्तावरती होणारा इफेक्ट आहे सर. ओके, सो गार्लिक खूप महत्वाचा आपल्या सगळ्यांच्या ह्याच्यामध्ये असणारा. त्याच्यानंतर पेपेन की जे आपल्या पपईमध्ये असतं, किंवा फेनुग्रीक म्हणजे जे आपल्या मेथीमध्ये आहे, किंवा ग्वारगम म्हणजे आपला अकेशिया वगैरे त्याच्यामध्ये. तर या सगळ्यांबरोबर आपला रक्त गोठणारी जी औषधं आहेत किंवा न गोठणारी, त्यांच्याबरोबर जर आपण घेतलं तर काही ना काहीतरी ऍडव्हर्स इफेक्ट इथे होणारच आहे. सो आय अगेन स्किप दिस स्लाइड. So sir, coming to the end of my talk, that is what strategies we should follow to avoid the risk of the herb drug interaction. So as if I am a medical practitioner and even if I am a Ayurveda practitioner and as a patient both, so both should follow this to avoid the risk of the herb drug interaction. So first thing is, as a practitioner, I should take the complete and the accurate medication history of the patient. And as a patient, I should tell each and every point about my medication to the doctor. म्हणजे मी आज घरी रोज सकाळी उठलं की हा काढा घेतो किंवा मी हे स्वतः घेते हे सांगणं जे आहे आपल्या डॉक्टरांना, आणि डॉक्टरांनी पण ते विचारणं, किंवा मे बी आता डॉक्टर्स नसतील तर त्यांचे जे असिस्टंट डॉक्टर आहेत ते कॅन डू दिस. सो गिव्हिंग द कम्प्लीट मेडिकेशन अँड द ॲक्युरेट हिस्ट्री, स्पेशली जर आपण काही हर्ब किंवा होम रेमेडीज यूज करत असू. त्याच्यानंतर check the interaction for the information from the authentic sources. This is particularly for the practitioners and for the educated people like us. Our work is to educate the others. I should educate my students that they should not take this medications together. So त्यांनी काय करायला पाहिजे की ऑथेंटिक सोर्सेस मधनं त्याची इन्फॉर्मेशन चेक केली पाहिजे. मग त्याच्यासाठी काही केस रिपोर्ट्स येतात, जसं मी मगाशी सांगितलं की एक केरला मधलं उदाहरण होतं, किंवा काही पब्लिकेशन, सायंटिफिक पब्लिकेशन्स असतात, सायंटिफिक प्रेझेंट, त्याच्यातनं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिळवून स्वतःचा एक डेटा क्रिएट करणं किंवा चेक करणं. त्याच्यानंतर ॲज अ पेशंट I should not suddenly start or change or switch the brands of my medication and as well as the home or the herbal remedies. म्हणजे आज कोणीतरी सांगितलं आणि मी जाऊन लगेच ते घेऊन आले आणि घ्यायला सुरुवात केली, किंवा त्याचा ब्रँड चेंज केला. मी आधी मे बी नेटसर्फचं काहीतरी फॉर्म्युलेशन घेत होते आणि आता मी त्या दुसऱ्या कंपनीचं घ्यायला लागले. आय एम जस्ट टेकिंग द नेम, देर इज नथिंग विथ द कंपनी ऑर एनिथिंग. किंवा आता औषधांमध्ये पण वेगवेगळे ब्रँड येतात की सेम औषध असतं पण वेगवेगळ्या कंपनीज त्याला वेगवेगळ्या नावाने करतात. तर त्याच्यामध्ये पण चेंज नाही करायला पाहिजे, कारण
त्याच्यामध्ये जे अदर ऍडिटिव्ह वापरले जातात तर त्यांचा पण स्वतःचा काहीतरी इफेक्ट असतो. आणि म्हणून एक हिस्ट्री अशी आहे की जस्ट एक त्याच्यातला ऍडिटिव्ह चेंज केल्यामुळे काही टॉक्सिसिटीज रिपोर्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे ऍज अ प्रॅक्टिशनर मी माझ्या पेशंटला सारखं ऍडवाइस करायला पाहिजे की असं करू नकोस, यू शुड नॉट डू दॅट. आणि ऍज अ पेशंट इट्स माय किंवा ऍज अ ह्युमन बिंग इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की आय शुड नॉट डू इट. आणि अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज की ऍज अ प्रॅक्टिशनर आय शुड एज्युकेट माय पेशंट, माय पर्सन, की त्यांनी ऑब्झर्व करायला पाहिजे आणि रिपोर्ट करायला पाहिजे जर त्याला काहीही फरक वाटला औषधाच्या ऍक्शन मध्ये किंवा काही दुसऱ्या काही ऍक्शन दिसायला लागल्या. सो दॅट स्मॉल रिपोर्ट शुड बी ऑब्झर्वड बाय द पेशंट अँड इट शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर्स अँड इट इज responsibility of doctor that they should report to the respective companies or to the WHO. Sir, because this फार्माकोव्हिजिलन्स हा एक मोठा एरिया आहे की जिथे आता खूप जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि पर्टिक्युलरली द फार्मा आणि जे हेल्थ सायन्सेस मधल्या लोकांना तिकडे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, डॉक्टरांना तिकडे जॉब मिळून जातात. तर त्यांचं काम काय असतं की जे काही केसेस येतात त्या केसेसना या रिपोर्टिंग होतं, त्यांना पूर्णपणे अनालाइज करणं की खरंच तो ऍडव्हर्स इफेक्ट त्याच्यामुळे झालाय, खरंच तो टॉक्सिक इफेक्ट त्याच्यामुळे झालाय का नाही झालाय, आणि हे कन्फर्म करून त्याचं पुन्हा एकदा ऑथेंटिकेशन करणं की हा खरंच हे ह्याच्यामुळे झालंय. पण अनफॉर्च्युनेटली हर्टच्या बाबतीत तर हे अजूनही कुठे नाही. बऱ्याच जणांना तर हे माहितीच नाही की आपण असं हर्ट ड्रग घेतोय तर ह्याच्यामुळे काही होऊ शकतं. सो ऍज अ पेशंट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की मी ऑब्झर्व करायला पाहिजे की काही छोटे छोटे घडतंय, छोटेसे लाल स्पॉट आले, खाजतंय, हे घेतल्यानंतर नॉर्मली आपण आपल्या डाएट मध्ये पण हे ऑब्झर्व करू शकतो की आज मी हे खाल्लं तर मला काहीतरी वेगळं वाटतं किंवा काहीतरी वेगळं होतं. जसं माझ्या स्वतःच्या बाबतीमध्ये माझा एक्सपिरियन्स होता की आय एम अ हायपोथायरॉइड पेशंट. आता फॉर्च्युनेटली माझे थायरॉइडची टॅबलेट मी बंद करू शकले योगा आणि याच्या सगळ्याच्या प्रॅक्टिसमुळे. पण जेव्हा मी माझ्या डॉक्टरनी सांगितलं होतं की तू ऑब्झर्व कर की तुला काय खाल्ल्यानंतर अंगावरती सूज आल्यासारखं वाटतं, तर हरभरा डाळ खाल्ल्यानंतर मला अंगावरती सूज आल्यासारखं वाटत होतं. तो पर्सन टू पर्सन हे व्हॅरी होऊ शकतं, पण हे ऑब्झर्व करण्याचं आपण शिकलं पाहिजे आणि इतरांनाही शिकवलं पाहिजे. त्याचा बाऊ नाही करायचा आपल्याला, पण प्रॉपरली ते कुठेतरी कम्युनिकेट व्हायला पाहिजे. कारण हे जे आपण रिपोर्टिंग करतो ते कुठेतरी आपल्या पुढच्या जनरेशन्सला ते उपयोगी पडणार आहे. माझ्यासारख्या रिसर्चर्सना कदाचित उपयोगी पडणार आहे की त्यातनं मी एखादा शोधून काढू शकते की काहीतरी हे नक्की कशामुळे घडतंय आणि नवीन काहीतरी औषध आपण त्याच्यावरती काढू शकतो. So these are the certain strategies to avoid the risk of the hot-drug interaction. So with this, sir, I will end my talk saying that don't go for any medication, though I am a pharma person, because laughing is the best medicine in the life and there is no any reason needed for the laughing. So just happy evening to all with a great smile from me to all of you. So with this I just end my session. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your informative talk on the herb and herb drug interaction. And it is the joint responsibility of patient and doctor, and they should take the medicines very cautiously and carefully. Thank you, ma'am. Now, after keynote speech, it is the time for discussion. So I request participants to raise questions or doubts, if any, before Honorable Ma'am for answers and explanations. Please, participants. जोशी मॅडम, दीक्षित मॅडम, विचारा, तुम्ही त्या क्षेत्रातले आहेत. गुड इव्हिनिंग सर. खूपच छान विषय आणि छानच मांडला मॅडमनी, डॉक्टर वैशाली मॅडमनी. मला लक्षात आलं की आपले पूर्वज किती हुशार होते की त्यांनी लसूण वगैरे, आपण चातुर्मास पाळतो, आपण असलं काही खात नाही. मला हे बघून लक्षात आलं की खरंच पूर्वजांना क्रेडिट दिलंच पाहिजे की किती आपलं खाणं पिणं इंडियन लोकांचं त्यांनी सांभाळलं. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम अँड थँक्स डॉक्टर बेटकर की आम्हाला इतकं छान छान मेजवानी देत आहे, रोज काय काय वेगवेगळे विषय देऊन. Thank you participants for your questions, and there was a long interactive
discussion session which was very meaningful and fruitful for the health of all of us. Now after this discussion session, I would like to invite Chief Organizer and Chairperson of this webinar, Principal Dr. M. Bedkar sir, for the concluding speech. Please sir, welcome. Thank you, sir. I am audible. Yes sir. Thank you. Thank you, Yes, sir, Professor yes. Karad sir, and today's respected resource person, Dr. Vaishali Undale madam, all the organizing team members, including Vice Principal A.D. Misal sir, IQC Coordinator Sanjay Kale sir, Dr. Sanjay, Professor Sanjay Kale sir, both supervisors, Karanje sir, Udge sir, Dr. Anil Wadkar sir, Anita Dhole madam, and Prashant Ugade sir, Jamontrao Kadam sir, Vijay Kumar Mane sir, Nilima Dikshit madam, Joshi madam, Praveen Udge sir, Wagmare madam, and Vidyasagar sir, and all the participants, those who are joining here daily, including Jamontrao Kadam sir. It was the speech very useful and close to all of us. खरं तर माझी सुद्धा अशी आत्तापर्यंतची अशी समज होती की आपण जी आयुर्वेदिक वस्तू खातो, काढे किंवा कुठली एखादी वस्तू, तर त्याचा आपल्या रेग्युलर मेडिसिनशी काही संबंध नसावा अशी माझी आजपर्यंत भावना होती, श्रद्धा होती. परंतु आज असं लक्षात आलं आपल्या व्याख्यानातून की त्याचं प्रमाण, त्याच्या पद्धतीच्या घेण्याच्या काही कमी अधिक इफेक्ट होतात. म्हणजे किती महत्त्वाची माहिती आज मिळाली की आज इथून आपण एखादं काही ड्रग घेताना त्याच्यासोबतचा कुठला पदार्थ चालतो किंवा कुठला नाही चालत याची आपण बेसिक माहिती आपल्या डोक्यात आपण घेण्याचा प्रयत्न करू. बऱ्याच दिवसापासून हा आपला वेबिनार रेंगाळतच होता म्हणलं तर चालते, परंतु शेवटी का वेबिनार आपला झाला आणि खऱ्या अर्थानं उपयोगी माहिती मिळाली, अत्यंत चांगली माहिती, जी की आज ट्रिमंडस अटेंडन्स आहे, नियर अबाउट 80. म्हणजे किती हे सर्वांनी कॉन्शियसली ह्या सगळ्या गोष्टी घेतल्या, सर्वजण अगदी फीडबॅक लिंक देईपर्यंत होते, चर्चा सुरू झाली, गेले. आपला अत्यंत अमूल्य वेळ आपण आज दिलात. आमच्या प्रशांत उघाडे सरांना ज्या शंका होत्या त्या त्यांनी विचारल्या, चर्चा केली. असंच चौकस राहिलं पाहिजे प्रत्येक बाबतीत, औषधांच्या बाबतीत. आपण दिल्ली उदाहरणं खूप चांगली होती, जे गाव म्हणजे म्हटलं ते की जिथं अगदी जुन्या पद्धतीसारखं सकाळपासून सायंकाळपर्यंत 8:30पर्यंत सगळं नियोजन असतं, लवकर आपण झोपतो. म्हणजे या सर्व वैज्ञानिक काळामध्ये या सगळ्या गोष्टी खऱ्या अर्थानं मुश्किल आहेत, त्यामुळे शरीरावर वाईट परिणाम होत आहेत. आणि आंधळेपणानं आपण औषधी घेतो, पण औषधाबरोबर काय घेतो काय नाही ह्याची सरासरी जाणीव ठेवत नाही. आजारी पडल्यानंतर जसं उघाडे सर म्हणले की आज जरी डॉक्टरचं नको वाटलं तर उद्या आपण डॉक्टरकडे जावंच लागतं. डॉक्टर आहेतच, परंतु काळजीपूर्वक आपणही आपल्या पद्धतीनं राहावं आणि शरीर राखावं. शरीर ही संपत्ती आहे, या सगळ्या गोष्टीची जाणीव आम्हाला आज आपण करून दिलात. भविष्यामध्ये निश्चितच आपला असा कुठला विषय असेल तर आम्हाला कळवावा. आम्ही या वेबिनारसाठी आपल्याला पुन्हा निमंत्रित करू. सर्व उपस्थितांचे नम्रपूर्वक आभार. आणि उद्याचा वेबिनार सर्वांना मी सांगू इच्छितो की तो 5 वाजता आहे, 6च्या ऐवजी. कृपया आज नोंद घ्या, कारण त्या मॅडमना थोडीशी अडचण आहे 6 वाजता, म्हणून आपण 5 वाजता ठेवला आहे. आता आमच्या कमिटीतर्फे फॉर्मल आभारासाठी आपण थांबावे 1 मिनिट अशी विनंती आहे. Thank you sir for your concluding speech and for your opinions on the keynote speech, and you are giving a feat of webinars which is very significant for the listeners and participants. So on behalf of the organizing committee of webinar series and Shri Kumarswami College Ausa, I thank you for this effort and webinar series. I am also very thankful to today's Honorable Vaishali ma'am, who has accepted the invitation, delivered a detailed lecture on the topic, and told us very important things about herb and herb drug interaction, and how we should be cautious while taking all these medicines, and how we should inform the doctors and how doctors should inform us. Right. So thank you ma'am from organizing committee members and webinar series committee. I also thank all the participants who are joining the webinar punctually and also taking active part in the discussion session, and they are gaining knowledge and spreading knowledge. And so thank you participants. I also thank all organizing committee members for their continuous efforts, and Dr. Anita Dhole ma'am, who has given very fine introduction of today's invited speaker. And at the end, I request participants to fill feedback link for the certificates. And with the permission of chief organizer and
chairperson of this webinar series, I declare here that today's webinar is over. Thank you very much. Thank Sir, you. I would be happy to get the feedback from Yes, you. I will. Yes, after receiving all, I will send the Excel Yes, file sir. to you. आणि अजून एक सांगायचं राहिलं की आपण 2013च्या बॅचमध्ये मला वाटतं फार्मास्युटिकल विभागातून आपण आविष्काराचा पुरस्कार मिळालाय. फार्मास्युटिकल होतं का मॅडम तुमचं? हो सर, फार्मसीचंच होतं. तर त्याच्यामध्ये म्हणजे आम्ही जे प्राणे वापरतो एक्सपेरिमेंटसाठी, त्याच्यासाठी एक अल्टरनेटिव्ह काय असू शकतो, तो कमी खर्चाचं आणि ह्याच्यामध्ये, तर त्याच्यावरती माझं